I feel this in my bones, people. For you, I'm feeling it. I'm telling you. We've got to display the ministry of the Spirit today. Something that is so incredibly powerful and to change the world. We must not lose today's opportunity to reach the whole world for Jesus Christ. This is your love world. Amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. I want to welcome you to today's program. මං කැමති ඔබ John Wesley said, the best of all is God with us. පිළිගන්න දවසේ වැඩසටහන ජොන් වෙස්ලි කිව්වා හොඳම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ අප He's සමග with us සිටීම. now. උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. උන්වහන්සේ දැන් අප සමග සිටිනවා. And surely that's the best of all. සැබවින්ම එයයි හොඳම දේ. The best of all. හොඳම දේ. We're going to have a great program today. අපි අද දවසේ ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩසටහනක් And the Holy පවත්වන්න Spirit යනවා. සුදාත්මයන් වහන්සේ will minister to you ඔබට සේවය කරන්න යනවා especially. විශේෂයෙන්ම. So open your heart and එනිසා ඔබගේ සිත receive විවෘත කරගන්න, ලබා ගන්න. God's word today. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අද දවසේ Receive God's guidance. දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්න. You know, in life, ඔබ දන්නවද ජීවිතේ you need direction. ඔබට දිශාවක් අවශ්‍යයි. Direction. දිශාව. Where do you go? ඔබ කොහෙද යන්නේ? What do you do? ඔබ මොකක්ද කරන්නේ? What should you say? ඔබ කුමක් කිව යුතුද? How do you run your life ඔබ ඔබේ ජීවිතය in a world like ක්‍රියාත්මක this? කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ලෝකයක? When you know the word, ඔබ දේව වචනේ දන්නා විට life takes on a new meaning. ජීවිතයට අලුත් අර්ථයක් ලැබෙනවා. So get yourself ready. එනිසා ඔබව සූදානම් කරගන්න. You can ඔබට call පුළුවන් others and tell them the අනිත් program අයට is on. අනිත් අය වමතලා කියන්න මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න තිබෙනවා. And just expect the Lord to බලාපොරොත්තු වෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ talk to your heart, ඔබගේ සිතට කතා කිරීම. give you direction. ඔබට දිශාව දීම. Oh, thank you, Lord Jesus. ස්තුතියි යේසුස් ස්වාමිනී. Thank you for your love, ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා ස්තුතියි. for your grace. ඔබගේ අනුග්‍රහය නිසා ස්තුතියි. Thank you for your kindness. ඔබගේ කරුණාවන්තකම නිසා ස්තුතියි. Thank you, Lord. ස්තුතියි ස්වාමිනී. Have you burnt your bridges? ඔබ ඔබගේ පරණ ජීවිතයේ තිබුණු ඒ සම්බන්ධතා ඉවත් කරාද? Have you made up your mind? ඔබ ඔබගේ මනසෙන් තීරණය කරාද? All right. හොඳයි. I'm sure you heard all of that. මට විශ්වාසයි ඔබ මේ හැම දෙයක්ම ඇහුවා කියලා. අපි යමු විෂයට යමු. We're talking the mystery of Christ. අපි කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ඕ හාලෙලූයා. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Now, I see when we were younger, දැන් අපි තරුණ we had කාලෙදී
some songs we used to sing අපි ගායනා කරපු සමහර ගීත තිබුණා. when we were praying in the Holy Ghost. අපි සුදාබනස්තුල යාක්ෂා කරද්දී. We were just young, we're kids. අපි තරුණ කාලේ We අපි didn't දරුවන් know වෙද්දී the අපි world දැනන් was හිටියේ really නැහැ. waiting for us. But ලෝකයේ we- ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අපි same දිහා joy. බලා සිටිනවා කියලා. නමුත් අපිට තිබුණ අදහසක්. Jesus' victory. යේසුස් වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය සම්බන්ධව. We used to sing, අපි ගායනා Hallelujah, කරා. Jesus conquered the world. හalleluya යේසුස් වහන්සේ ලෝකය Hallelujah, Satan, යටපත් you කරා. are in trouble. හalleluya සාතන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා දැන්. ඔබ කරදරයටපත් The Lord තිබෙනවා කියලා. reigneth in this place today. ස්වාමීන් වහන්සේ අද We're දවසේ මේ singing that ස්ථානයේ song. රජ කරනවා කියලා අපි Jesus ගායනා conquered කරා. the world. Satan, you're යේසුස් in වහන්සේ trouble. ලෝකය අත්පත් කරත යටපත් The Lord කරත සාතන් ඔබ reigns කරදරයට වැටලා in ඉන්නේ. this place today. ස්වාමීන් It වහන්සේ didn't මේ matter. ස්ථාන If we රාජකම් went කරනවා. for a crusade, we said, අපි we කුසේඩ් එකකට mentioned the ගියත් name අපි of that place and said, ඒ the නාම Lord reigns in ස්ථානයේ this නම කියලා. place ස්වාමීන් වහන්සේ today. මේ ස්ථාන රාජකම් කරනවා කියලා කිව්වා. And then, of course, if it was not prayer meeting, we said, the Lord reigns in my heart today. අපගේ යාක්ෂණ රැස්වීමේදී අපි කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ Jesus අපේ conquered සිත් the world. රාජකම් කරනවා කියලා. Satan is in trouble. යේසුස් වහන්සේ ලෝකයේ අත්පත් කරත සාතන් Our ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. කරදරයක ඉන්නේ. Okay. So, we හොඳයි, talked ඒ a lot නිසා about some real beautiful things අපි yesterday. අලංකාර දේවල් ගැන And කතා I want කරා to ඊයේ pick up දවසේ. from there. You know, මට අවශ්‍යයි එතනින් I පටන් told you ගන්න. that මම ඔබට කිව්වා යේසුස් වහන්සේ Jesus asked the Pharisees, පරිසරුන්ගේ ඇහුවා he said, what do you think of Christ? ක්‍රිස්තුස් Whose ගැන ඔබ son is he?" හිතන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේ කාගේ found out- පුත්‍රයාද? අපින් පසු දැනගත්තා. They weren't sure. They said, ඔවුන්ට නිසැකකමක් තිබුණා. ඔවුන් කිව්වා දාවිද්ගේ පුත්‍රයා කියලා. and Jesus asked them a question. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. He said, උන්වහන්සේ කිව්වා David said in the දාවිද් spirit, කිව්වා in other words, ආත්මයන් වහන්සේ තුළ වෙනත් prophesied. වශයෙන් කියනවා ඔහු අනාගත He වාක්‍ය spoke කිව්වා. by the ප්‍රොෆෙටර් Spirit. වචනයක් කිව්වා. ආත්මයන් වහන්සේ The කරුණ Lord කොටගෙන said unto my Lord, sit down ස්වාමීන් වහන්සේ on my මාගේ right ස්වාමීන් hand වහන්සේට until ඔබේ I සතුරන් make ඔබේ thy පාපටු කරන enemies තෙක්. thy footstool. So Jesus said to them, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා if David දාවිද් called him, that ඔහුව is the Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව හැඳුන්වනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. how then is he his son? කොහොමද ඔහු දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වෙන්නේ? And they couldn't answer Jesus. ඔවුන්ට බැරුණා යේසුස් වහන්සේට උත්තර දෙන්න. And they stopped asking him questions. ඉන්පසු ඔවුන් උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන එක නැවැත්තුවා. So we find එනිසා අපි they didn't know දකිනවා who the Christ was. ඔවුන් දැනන් හිටියේ නැහැ කවුද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන එක. They didn't know who he was. And these were උන්වහන්සේ the කවුද කියන එක ඔවුන් දැනන් හිටියේ නැහැ. religious people මොවුන් of the තමයි day. ඒ දවසේ The හිටපු Pharisees. ඉහළම ආගමික නායකයින්, පරිසවරු. I'm talking about these were extremists. මම කතා කරන්නේ මේ අන්තවාදීන්, මේ ඇත්ත වශයෙන්ම Moved to the end. ඒ අන්තයටම ගිය අය. And they said ඔවුන් they කිව්වා are the ones sent by God. දෙවියන් වහන්සේ විසින් එමන් ලැබුව අය ඔවුන් කියලා. They love to be recognized in the streets. ඔවුන් වීදිවල යනකොට ඔවුන් මිනිස්සු හඳුනා ගන්න එක, ඔවුන්ට ගෞරව කරන එකට ඔවුන් කැමති වුණා. Don't forget, අමතක කරන්න එපා. they were the ones who eventually ඔවුන් condemned තමයි Jesus. අවසානයේදී යේසුස් වහන්සේට වරද තැබුවේ. ඒ මිනිස්යන්ට ඉදිරි යේසුස් වහන්සේට වරද තැබුවේ ඔවුන්. But let's හොඳයි look නමුත් at අපි බලමු how confused they were about Jesus. ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ ගැන කතරම් St. වියවුල් John's වෙලා Gospel, ඉන්නවද chapter කියලා. 1. සුදු යෝහන් සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවමු 20 වෙනි පදයේ සිට. Now, they had come to, if you can look at it from verse 19. ඔබට පුළුවන් 19 වෙනි පදේ ඉඳන් බලන්න. It says here, and this is the මේ record කියනවා. of John. නුඹ When the කවරෙක්දයි Jews sent යොහන්ගේ priests නසන and ප්‍රේස Levites from යුදෙවරුන් විසින් Jerusalem යෙරුසලම asking, සිට "Who art පූජකයන්ද thou?" ලෙවිවරුන්ද එවූ කල ඔහුදුන් සාක්ෂිමේය. And he confessed ඔවුන් and උත්සංගව denied ඇත්ත not. He කියමින් confessed, මම "I am ක්‍රිස්තුස් not වහන්සේ the නොවෙමි Christ." කීවේය. Notice, දකින්න. this is John the Baptist. මේ යොහන්ද බෞතිස්ත The leaders came, they sent people to him. Look at it again in verse නායකයන් 19. ඔහු වෙතට මනුෂ්‍යයන් එව්ව බලන්න 19 වෙනි The පදේ Jews කියනවා sent නැවතත්. priests and Levites. යුදෙවරු ලෙවිවරුන්ද and පූජකයන් දෙව්වා ඔහු වෙතට. Remember? මතකද? So they went to him එසා and they said, ඔවුන් John, ආව ඔහු වෙතට who යොහන් are you? කිව්වා. යොහන් ගෙහුවා ඔබ We කවුද? want to know. අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි. And the Bible says he confessed බයිබලයේ and කියනවා, denied ඔහු not. But නොසඟව ඇත්ත confessed, කිව්වා. I am not the මම Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නොවෙමි. That tells us something ඒ කියන්නේ about අපිට the යම් Christ. දෙයක් කියනවා I ක්‍රිස්තුස් told වහන්සේ ගැන. you, මොකද මම ඔබට that කිව්වා. word ඒ වචනය refers to the anointed. ආලේපලත් තැනැත්තාව So there must be හඳුන්වනවා. something saying එනිසා යම් the දෙයක් තිබෙන්න anointed. අවශ්‍යයි. I mean, if he was a priest
The high priest was called the ඒ anointed. උත්තම The පූජකයා king වන්න was called the anointed. උත්තම පූජක රජතුමා ආලේපලත් When තැනැත්තා කියලා somebody was හැඳින්වුවා ආලේප anointed කරා for කියලා an හැඳින්වුවා office, they called him the කෙනෙක්ව anointed. තනතුරකට ආලේප කරාම ඔහු ආලේපලත් තැනැත්තා කියලා උන් හැඳින්වුවා If අභිෂේක කරලා John තැනැත්තා just කියලා meant, I am not the anointed, නමුත් යොහාන අදහස් කරේ මම ආලේපලත් තැනැත්තා කියලා නෙමෙයි he නම් wouldn't go far enough. It must mean ඔහු there was එතරම් දුර යන්නේ something නැහැ about එන අදහසනේ යම් දෙයක් තිබිය යුතුයි Mashiach. මේ There මෙෂියා was something ගැන about this anointed මේ ආලේපලත් තැනැත්තා ගැන යම් දෙයක් තිබෙන්න අවශ්‍ය වුන් දැන හිටපු was different from just ඒ someone being සාමාන්‍ය anointed. වෙන කෙනෙක්ව ආලේප ලබන එකට වඩා වෙනස් දෙයක් So we're තිබිය gonna talk යුතුයි about that, but let's look at this. අපි බලමු He මේක confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. ඔහු නොසංගව ඇත්ත කිව්ව නම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නොවේ කීවේ ඔහුද එසේනම් මොකද නුඹ එලියාද ඔහුගේ නැසුවෝය That is Elijah. And he says, එසේ I'm නොවේ not. ඔහු කීය Art thou නුඹ අනාගත that වක්තෘදැයි prophet? ඇසූ කල නැතයි ඔහු උත්තර දුන්නේය මතක Art තබා thou ගන්න that prophet? ඔබ ඒ අනාගත වක්තෘවරයාද නැහැ Remember, මතක තබා ගන්න බලන්න මේක they asked him if he was the Christ. He says, no, I'm not the Christ. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද ඔහු Are you ඔහු නැහුවා ඊට පස්සේ ඔහු Elijah? කිව්ව නැහැ Are you එලියාද that කියලා ඔහු prophet? කිව්ව නැහැ ඔබ ඒ අනාගත වක්තෘවරද So who's වරයාද that prophet? එහෙනම් කවුද ඒ ඔවුන් කතා කරන අනාගත වක්තෘවරයා Interesting. සිත් ගන්නා සුළු මේ Okay. කාරණේ හොඳයි So just bear that in mind. ඒක Let's keep මනසේ reading තියාගන්න next අපි verse. ඉදිරියට යමු Then said they unto him, Who art thou? That we may give an answer. to එබැවින් them ඔහු that කතාවට sent අපි us. එව්වන්ට උත්තර දෙන්න පිණිස නුඹ කවරෙක්ද නුඹ ගැනම නුඹ කියන්නේ කිමෙක්ද ඔහුගේ නැසුවෝය He said, I am the voice of one crying. ඔහුද in the මම වනාහි wilderness, අනාගත වක්තෘ make යෙසුවා straight the way of the ඉසයා කී Lord. හැටියට As said the ස්වාමීන් වහන්සේගේ prophet මාර්ගය සමතලක් කරන්න කියා වනහි හනගසන ඔහුගේ ශබ්දය වෙමි කීවේය And they which were sent were ඔවුන් of එමු the ලැබුවේ Pharisees. පරිසවරුන් කෙරෙන්නේය Interesting. සිත් ගන්නා And සුළු they asked him and said unto him, එවිට ඔහු කතා කොට ඉඳින් නුඹ ක්‍රිස්තුස් වත් එලියාවත් අනාගත වක්තෘවත් නොවේ නම් No, බෞද්ධස්ම කරන්නේ මක් නිසාද ඔහුගේ නැසුවෝය neither that prophet. This is interesting. Look at the මේක සිත් ගන්නා සුළු බලන්න මේ කාරණා තුන they're තුන් දෙනා asking දිස John බලන්න the Baptist, ඔවුන් "Why අහන do යොහාන් you බෞද්ධස්තගෙන් baptize then? ඇයි ඔබ If you're බෞද්ධස්ම not කරන්නේ the ඔබ Christ, ක්‍රිස්තුස් වත් and you're not එලියාවත් Elijah, අනාගත and you're වක්තෘවත් not නොවේ නම් that prophet." Again I say, who's that නැවතත් මම prophet කියනවා about? කවුද ඒ ප්‍රොපේ අනාගත වක්තෘවරයා එතන කතා කරන Okay. Now, go to St. John's Gospel, හොඳයි chapter දැන් යන 7 and සුදේහාන් verse සුභාරංචි number 7 වෙනි 40. පරිච්ඡේදය 40 වෙනි පදයට Many of the people, Jesus spoke බොහෝ in the temple මනුෂ්‍යයන් on this හිටිය occasion. He just spoke යේසුස් වහන්සේ out. මෙතන ඒ And when he දේවමාලිගාවදී කතා කරේ did, he got the attention of a lot of people. උන්වහන්සේ කතා කරපිට බොහෝ දෙනෙක් අවධානය උන්වහන්සේට ලැබුණා බයිබලයේ කියනවා ඒ බැවින් සමූහයාගෙන් සමහරෙක් මේ වචන අසා සැබවින්ම උන්වහන්සේ අනාගත වක්තෘ මයයි කීවේය කිවෝය They're talking about that prophet. all ඒ right? ප්‍රොපේ Next ඒ one. අනාගත වක්තෘවරයා ගැන මෙතන කතා කරන්නේ Others said, අන් සමහරෙක් "This is the උන්වහන්සේ Christ." ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කීවෝය But some said, ඒ "Shall සමහරෙක් Christ come out කිමෙක්ද of ක්‍රිස්තුස් Galilee?" වහන්සේ ගලිලෙහින් So එනසේක්ද here we've got මෙතන දැන් අපි දකිනවා the Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ and we've got සහ that prophet. ඒ අනාගත වක්තෘවරයා මොන අනාගත වක්තෘවරයාද මේ In Deuteronomy chapter 18 and ද්විතීය verse number කතාව 15, 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ we have 15 වෙනි the පදේ words of Moses. මෝසස්ගේ වචන තිබෙනවා අපිට The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. මා සමග අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් නුඹලා අතර නුඹේ සහෝදරයන්ගෙන් නුඹේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට නැගිටුවා දෙනවා ඇත Think about it. නුඹලා එතුමාට අහුම්කම් දෙන්න ඔහුය Moses prophesied මෝසෙස් අනාගත වාක්‍ය කියනවා මෙතන that God was going දෙවියන් to send වහන්සේ them a prophet. ඔවුන් වෙත අනාගත වක්තෘවරයෙක් එවන බවට So in the days of Jesus, එනිසා යේසුස් වහන්සේගේ දවස්වල they were confused about who ඔවුන් the වියවුල් prophet වුණා was. කවුද අනාගත වක්තෘවරයා කියන්නේ කියලා They said, there's the Christ, ඔවුන් කිව්වා ක්‍රිස්තුස් and වහන්සේ ඉන්නවා there's that prophet. That ඒ Moses අනාගත talked වක්තෘවරයා about. ඉන්නවා මෝසෙස් කතා කරපු How are we going to know? He didn't name him. කොහොමද අපි දැනගන්නේ කියලා ඔවුන් So තිබුණු how ප්‍රශ්නේ are we going to know? මෝසෙස් උන්වහන්සේව නම් කරේ නැහැ කවුද අනාගත වක්තෘවරයා කියලා කියන්නේ දැනගන්නේ කොහොමද So evidently, the Pharisees were confused ඒ නිසා about the පරිසරු prophet වියවුල් වුණා ප්‍රොපේතවරයා ගැන අනාගත වක්තෘවරයා ගැන as to whether he was the Christ or he was ඔහු someone ක්‍රිස්තුස් different. වහන්සේද From නැත්නම් what වෙනත් we've කෙනෙක්ද seen, කියලා අපි දැකපු දේ they believed නිසා he ඔවුන් was විශ්වාස කරා different from the ඔහු වෙනත් Christ. කෙනෙක් කියලා Because ක්‍රිස්තුස් every වහන්සේගෙන් time මොකද හැම වතාවකම They separated him from the ඔවුන් Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔහුව වෙන් කර තමයි කතා කරේ Okay. So let's go to the book of Acts. එසා අපි chapter යමු 3, ක්‍රියාපොතට 3 වෙනි and we පරිච්ඡේදයට start reading from verse 20. අපි පටන් ගන්නවා 20 වෙනි පදයට කියවන්න And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you,
නුඹලා උදෙසා නියම කරන ලද්දා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් යේසුස් වහන්සේ එවන පිණිසද නුඹලාගේ පාපයත් මෙතන පේතෘස් දේශනා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ පටන් ගැනීම සිට තමන්ගේ සුදු අනාගත වස්තුන්ගේ මුඛයෙන් කියවවා වූ සියලු දේ නැවත පිහිටවන වන්නා වූ කාලවල දක්වා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිටින්න ඕන අය. මොසස් කතාව නුඹලාගේ ස්වාමි දෙවියන් වහන්සේ මම දැන් ඔබට කියවපු දේ ඔහු මෙතන කියන්න යන්නේ මා සමාන අනාගත වස්තු කෙනෙකු නුඹලාගේ සහෝදරයන් අතරින් නුඹලාට නැගිටුවා දෙනසේක. ඔහු නුඹලාට කතා කරන සියල්ල ගැන ඔහුට අමුකම් දෙන්න. එනිසා අපි දකිනවා පේතෘස් මේ අනාගත වක්තෘවරයා ගැන සඳහන් කරනවා. මෝසෙස් කතා කරපු ඊළඟ පදේ ඒ අනාගත වක්තෘවරට ඇහුම්කන් නොදෙනා වූ සෑම දෙනම සෙනඟ අතරින් මුළුමනින්ම විනාශ කරනු ලබන්නේ කීවේ. එසේය සාමුවෙල් පටන් ඊට පසු පැමිණි යම් පමණ අනාගත වක්තෘහු කතා කළෝද ඒ සියල්ලම මේ දවස් ගැන කතා කළෝය. සිද්ධානාසුලුයි. Now you go to chapter දැන් ඔබ යන්න 7 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ book of Acts ක්‍රියාපොතේ and verse just go straight to එලින්ම යන්න verse 37. 37 වෙනි පදයට දෙවියන් වහන්සේ මහා සමාන අනාගත වස්තු කෙනෙකු නුඹලාගේ සහෝදරයන් අතරින් නුඹලාට නැගිටුවා දෙනසේකයි ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට කීවා වූ මෝසෙස් මේය. එහෙනම් නැවත යන්න 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි ඒක කියවන්න යනවා 22 වෙනි පදේ ඉඳන් එතන තවත් පද කිහිපයක් අපි බලමු ඔබ යම් දෙයක් ඒතොර දකි. මෝසෙස් කතා කොට නුඹලාගේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ මා සමාන අනාගත වක්තෘ කෙනෙකු නුඹලාගේ සහෝදරයන් අතරින් නුඹලාට නැගිටුවා දෙනසේක. ඔහු නුඹලාට කතා කරන සියල්ල ගැන ඔහුට අහුම්කම් දෙන්න. ඒ අනාගත වක්තෘට අහුම්කම් දෙන්න නොදෙන්නා වූ සෑම දෙනම සෙනඟ අතරින් මුළුමනින්ම විනාශ කරනු ලබන්නේ කීවේය. එසේ සාමුවෙල් පටන් ඊට පසු පැමිණි යම් පමණ අනාගත වස්තු කතා කළෝද ඒ සියල්ලම මේ දවස් ගැන කතා කළෝය. මේ දවස් ගැන ඔවුන් කතා කළා. වෙනත් වචනින් කියනවා නම් මෝසෙස් කියපු දේ පේතෘස් කියනවා ඒක ඉෂ්ට වුණා. මේ දවස් ගැන ඔවුන් කතා කරා. මේ කියන්නේ මෝසෙස් අනාගත වාක්‍ය කියපු දේ දැන් සිදු වුණා. ඉදිරියට කියවගෙන යමු. නුඹලා අනාගත වස්තුවරුන්ගේද නුඹේ වංශය කාරණ කොටගෙන පොළවේ සියලු වර්ගයෝ ආශිර්වාද ලබන්නෝ යයි ආබ්‍රහම්ට කීමේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් නුඹලාගේ පියවරුන් සම කළ ගිවිසුමේද පුත්‍රයෝය. දෙවියන් වහන්සේ සුවකීය සේවකයා නැගිටුවාදී නුඹලාගේ එකිනෙකා තම තමාගේ අයුතුකම් වලින් හැරවීමෙන් නුඹලාට ආශිර්වාද කරන පිණිස පළමු කොට නුඹලා වෙත උන්වහන්සේ වූසේකයි කීවේය. මොකද පේතෘස් කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේ අනාගත වස්තුවරයා කියලා පේතෘස් කියන්නේ. යේසුස් වහන්සේ ඒ අනාගත වස්තුවරයා කියලායි පේතෘස් කියන්නේ. ස්තේපන් ක්‍රියා 7 වෙනි පරිච්ඡේදය දේශනා කරෙත් ඒකයි. යේසුස් වහන්සේ අනාගත වස්තුවරයා කියන එක. දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. යේසුස් වහන්සේ ඒ අනාගත වස්තුවරයා. ඔවුන් දැන හිටියේ නැහැ උන්වහන්සේ කවුද කියන එක. යේසුස් වහන්සේ ඒ මෝසෙස් කතා කරපු අනාගත වස්තුවරයා. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වැව්වා මෙහි කියනවා. පළමුව ඔබ නුඹලා වෙත උන්වහන්සේ වූසේකයි කිව්වේ. දෙවියන් වහන්සේ සෝකීය සේවකයා නැගිටුවාදී නුඹලාගෙන් එකිනෙකා තම තමාගේ අයුතුකම් වලින් හැරවීමෙන් නුඹලාට ආශිර්වාද කරන පිණිස පළමු කොට නුඹලා වෙත උන්වහන්සේ වූසේකයි කිව්වේ. ඒ යේසුස් වහන්සේ අනාගත වස්තුවරයා කියලා තදින් මේ මනුස්සයට කියන හේතුව නම් මෝසෙස් කිව්වා ඔබ උන්වහන්සේට අහුම්කම් දෙන්න කියලා. ඔවුන් මනුස්සයන්ට මතක් කරන මෝසෙස් කිව්වා ඔබ උන්වහන්සේට අහුම්කම් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ මනුස්සයන්ට කියනවා යේසුස් වහන්සේ අනාගත වස්තුවරයා. එසා ඔබ උන්වහන්සේට අහුම්කම් දිය යුතුයි. ආගමික නායකයන් දැන හිටියේ නැහැ ඒ වෙනස. ඔවුන් කිව්වා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනස්. ඒ අනාගත වස්තුවරයා ට වඩා වෙනස් කියලා උන් කිව්වේ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අනාගත වස්තුවරයා. හොඳයි.
ඒ නිසා That takes us to the next ඒක level. අපිව රැගෙන යන ඊළඟ මට්ටමට. Yesterday, I opened ඊයේ it up දවසේ මම ඒක විවෘත කළා. reading to you from Ephesians chapter 3, එපිස 3 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් and I read to you කියවමින් from මම verse පටන් 1 ගත්තේ. to verse 5. පළවෙනි පද ඉස්සර 5 වෙනි පද දක්වා මම කියුවා. මම කැමති නැවතත් කියවන්න එතනින්. And then we'll begin to look at some real deep things. අපි ඉන්පසු ගැඹුරු For this දේවල් cause I, බලමු. Paul, the prisoner of එපිස Jesus 3 Christ, මේ for කාරණා you, නිසා අන්‍ය ජාතිකයන් වූ නුඹලා උදෙසා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ හිරකාර වූ පවුල් නමම මම ඒකේ අදහස මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරා. ඒ අන්‍ය ජාතිකයන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. යුදෙව් නොවන මිනිස්යන්. all right, they were this was not a reference to countries මේක necessarily, රටවල් ගැන නෙමේ කතා කරේ ඒ වචන the නිසා. Greek word ethnos. ඇත්නොස් කියන ග්‍රීක වචනේ මම ඔබට කිව්වා. So but all non-Jews, සියලුම යුදෙව්වන් because නොවන the අය. Jewish මොකද people යුදෙව් මිනිස්යන් were the ones that were in covenant ඔවුන් with තමයි God. දෙවියන් වහන්සේ They සමග were ගිවිසුමක් the ඇතුව seed of හිටියේ. Abraham, ඔවුන් ආබ්‍රහම්ගේ covenant වංශය. with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග ගිවිසුමක් ඇතුව සිටපු. ඒ නිසා අනිත් හැම කෙනෙක්ම The uncircumcised. අචර්මච්චිදිතයන්. They were the heathen. ඔවුන් තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්. They were the rejects ඔවුන් තමයි from God. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රතික්ෂේප God කරනු didn't ලැබුවන්. want them. දෙවියන් වහන්සේට උන්ව අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. Okay? That's the හොඳද? way it was. ඒක එහෙම තමයි තිබුණේ. Jesus. යේසුස් වහන්සේ දක්වා. For this cause I, බලන්න. Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you. මේ කාරණා නිසා අන්‍ය ජාතිකයන් නුඹලා උදෙසා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ හිරකාර වූ පවුල් නමම යාක්ෂා කරමු. නුඹලා උදෙසා මට දෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ අනුග්‍රහයේ ඒ කරුණාවේ ගබඩාකාරම්ග නුඹලා අසන්ට ඇත. එනම් මා විසින් ඉහත ලුහුණින් ලියා තිබෙන ලෙස එල්දරව් කිරීම කරුණ කොටගෙන ඒ රහස මට ප්‍රකාශ වූ බවය. ඒ ප්‍රකාර නුඹලා අය කියවන විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන මට තිබෙන දැනගැනීම නුඹලාට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. Again, like I did last night. මම ඊ රාත්‍රියේ කරා වගේ අපි බලමු 3 වෙනි පදේ ඉඳන්. Through verse 4 එනම් to 5. 4 සහ 5 වෙනි පද දක්වා මට අවශ්‍ය ඔබ දකින්න එක What's in parentheses? ඒ වරහන් ඇතුළේ තිබෙන දේ. එනම් මා විසින් ඉහතින් ලුහුණේ ලියා තිබෙන එල්දරව් ඒ රහස ඔබ ඒ ප්‍රකාර නුඹලාගේ කියන විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන මට තිබෙන දැනගැනීම නුඹලාට තේරෙන පිණිස මේ 4 වෙනි පදේ මුළු දෙයම තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ 3 වෙනි පදේ ඉඳන් එන්නේ ඒව වරහන් ඇතුලේ තිබෙන්නේ එනිසා අපිට 3 වෙනි පදයෙන් ගන්න පුළුවන් 5 වෙනි පදයට වරහන්ට කලින් තිබිච්ච දේ ඒ උන්වහන්සේගේ සුද්ධ ප්‍රේරිතයන්ටත් ප්‍රොපේතරුන්ටත් ආත්මයන් වහන්සේ කරුණට දැන් එදරව් කර තිබෙන ලෙස වෙන පරම්පරාවලදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට දක්වනු නොලැබුවේය දන්නු නොලැබුවේය දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා එනිසා අපි දැන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයට zoom in කරන්න වෙනවා අවසාන 3 වෙනි පදේ අවසාන පෙළ ඉඳන් 5 වෙනි පදයට එන්න වෙනවා දැන් අපි බලමු වරහන් ඇතුලේ තිබෙන දේ ඒ රහස මට ප්‍රකාශ වූ බවය ඒ ප්‍රකාර නුඹලා අය කියවන විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන මට තිබෙන දැනගැනීම නුඹලාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපගේ විශේෂ වෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස හොඳයි අපි කියවමු අපි NIV ඕන වෙනත් අලුත් පරිවර්තනයක් බලමු අපි ඔබ මේක තේරුම් ගන්න පිණිස මෙහි කියනවා මම දැනටමත් කෙටියෙන් ඔබලාට ලියා ඇති ලෙස වචන කිහිපයකින් ලියා තිබෙන ලෙස මම කෙටියෙන් ලියා තිබෙන ලෙස හොඳයි පවුල් ඔබ මොකක්ද ලිව්වේ ඔබ දැනටමත් ලියා තිබෙන කාරණේ මොකක්ද ඒක කොහෙද තිබෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා ඔවුන්ට මේකට කලින් ඔවුන්ට ලියවිලක් ලියා නැහැ කියලා ලියුමක් ලියා නැහැ කියලා එපිසෝරුන්ට මේකට කලින් යවපු ලියවනක් තිබෙනවද එනිසා මෙතන කතා කරන්නේ කලින් යවපු යවුම් පත්‍රයක් ගැන නෙමෙයි ඒ නිසා කතා කරන්නේ එහෙම කලින් යවපු ලියවිලක් ගැන නෙමෙයි නම් පළවෙනි පරිච්ඡේදේ පටන් ගන්න සිට තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පද දක්වා ඒ අතරතුර ඔහු ලියා තිබෙන්න අවශ්‍යයි ඔහු මෙතන මේ කියන කාරණේ අපි කොහොමද දැනගන්න යන්නේ අපි කියවමු 4 වෙනි පදේ ඉඳන් ඉදිරියට ඉන්පස්සෙ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ විෂය ඔහු මෙතන අදහස් කරන විෂය මේ කියන ඒ ප්‍රකාර නුඹලා ඔබට පුළුවන් කිං ජේම්ස් පරිවර්තනයට යන්න ඒ ප්‍රකාර නුඹලා අය කියවන විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන මට තිබෙන දැනගන්න නුඹලාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ උන්වහන්සේගේ සුද්ධ ප්‍රේරිතයන්ටත් ප්‍රොපේතරුන්ටත් ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන දැන් ඉදරව් කර තිබෙන ලෙස වෙන පරම්පරාවලදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ට දක්වනු නොලැබුවේ
එනම් සුභාරංචි කරනකොට Narrows it ක්‍රිස්තුස් down යේසුස් වහන්සේ තුල as to the subject that he's referring to. මේ ඔහු කතා කරන මේ විෂය ගැන ඔහු මෙතන About කතා this කරනවා mystery. මේ රහස That the Gentiles should be fellow heirs and of ඒ the අන්න same ජාතීන් body හවුල් and උරුමකාරයන් බවත් partakers of ශරීරයේ his හවුල් promise අවයවයන් in බවත් Christ. පොරොන්දුවට Father, හවුල්කාරයන් this බවත්ය is so huge. මේක ඉතා විශාලයි This verse මේ පදය fully encapsulates එහි සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුල් කරනවා අන්තර්ගතව what තිබෙනවා he's telling us. He ඔහු already අපිට කියන discussed ඔහු මේ වෙද්දි or සාකච්ඡා wrote කරා about තිබෙන in නැත්නම් few ඔහු ලියා words. වචන කිහිපකින් ලිව්වා කියන කාරණේ මෙතන අන්තර්ගත වෙනවා So we go, okay. එනිසා අපි කියන Now we හොඳයි get what he's talking about. දැන් ඔහු So කතා let's කරන go මොකද්ද find කියලා අපිට out තේරෙනවා අපි එන්ද where ගිහලා the හොයාගමු subject is. මේ You විෂය can do කොහෙද your own තිබෙන්නේ study. කියලා ඔබට Just පුළුවන් ඔබේම because of අධ්‍යයනය time, I'll කරන්න take you straight to our Savior. කාලය නිසා මම ඔබ කෙලින්ම රැගෙන යනවා So I tell you where he's එක් dealing with. ඔහු He goes to chapter කොතනද 2. ඒ ගැන කියන්නේ It's මම ඔබට it පෙන්වනවා නම් actually opens දෙවෙනි up පරිච්ඡේදය right there in chapter 2. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ එහෙම Okay? තිබෙනවා So we go to verse 11. එනිසා අපි යමු 11 වෙනි Chapter පදයට 2, verse 11. දෙවෙනි පරිච්ඡේදය There's 11 where he begins එතන තමයි ඔහු what පටන් he ගන්නෙ wrote to them ඔහු ඔවුන්ට before ලියපු දේ that he's talking ඊට about. කලින් මෙතන Okay? What he's කලින් referring ලිව්වා to. කියන එක So say, ලියා "Wherefore තිබෙන ලෙස remember ලුහුණින් that ලියා ye තිබෙන ලෙස being කියලා in කතා කරන time මෙතන past ගැන Gentiles එහෙන් පෙර in the කාලේදී flesh." මාංශයන් අනුජාතිකව සිටියා වූ ඕ දෙවියනි What we want to discuss අපිට සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය දේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්න දේ මේ මොහොතේ පටන් ඒක ඉතා is විශාලයි so big. ඒක ඉතාමත් විශාලයි May God help you to දෙවියන් වහන්සේ ඔබට comprehend උපකාර කරනසේක්වා මේ සත්‍යයන් තේරුම් this. ගන්න It'll change your life. ඒක ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න යනවා Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. එහෙන් පෙර කාලේදී මාංශයන් Remember, අනුජාතිකව he's සිටියා writing වූ to the Ephesians. මෙතන එපිසරුන්ට ලියන්නේ He says, ye being in time past එහෙන් පෙර කාලේදී මාංශයන් අනුජාතිකව සිටියා වූ in the flesh, you were non-Jews. මාංශයෙන් ඔබ යුදෙව්වන් You නොවන were අය called හිටියා Gentiles. ඔබ අනුජාතික විදිහට හැඳින්වුවා The heathen. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in ඔබ the පෙර flesh, you කාලේ were called ඉරදි මාංශයෙන් අනුජාතිකව සිටියා වතින් මාංශය කරන ලද චර්මච්ඡේදය ඇත්තන් විසින් අචර්මච්ඡේදිතයයි කියන ලද නුඹලා ඔබට මතක දාවි ගොලියත් විරුද්ධව සිටගත් වෙලාවේ ඔහු යම් දෙයක් කිව්වා ගොලියත්ට He says, who is this uncircumcised Philistine? මේ අචර්මච්ඡේදිත පිලිස්තයා He කවුද called him ඔහුව an හැඳින්වුවේ දාවිත් uncircumcised Philistine. අචර්මච්ඡේදිත පිලිස්තයාව In other කියලා words, වෙනත් වචනකින් this- කියනවා නම් this man මේ මිනිසයා who's estranged from God. දෙවියන් වහන්සේට He's gone away ආගන්තුකෙක් from God. ඔහු He දෙවියන් has වහන්සේගේ no වෙන් dealings ඉන්න with කෙනෙක් God. ඔහුට He has දෙවියන් no වහන්සේගේ කිසි covenant ගනුදෙනුවක් with නැහැ God. ඔහුට දෙවියන් We වහන්සේගේ have කිසි the ගිවිසුමක් නැහැ අපි circumcised. That's තමයි the way David චර්මච්ඡේදිතයන් saw it. දාවිත් ඒ විදිහට ඒක දැක්කේ He says, wherefore remember that ye been in time past මේ Gentiles. කියනවා එහෙන් පෙර කාලේදී මාංශයන් අනුජාතිකයන් සිටියා වූ අතින් මාංශෙහි කරන ලද චර්මච්ඡේදය ඇත්තන් විසින් අචර්මච්ඡේදිතයයි කියන ලද වූ නුඹලා That at that time, ඒ කාලෙහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්ව at that time, ye were without ඒ කාලෙහි Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන්ව This was your past මේ before you ඔබගේ came to Christ. අතීතයේ ඔබ You were ක්‍රිස්තුස් the වහන්සේට එන කලින් uncircumcised. ඔබ අචර්මච්ඡේදිතව හිටියා ඔබ තමයි මාංශය යන්න ජාතීන් Non-Jews in the flesh. යුදෙව්වන් නොවන අය At that මාංශයෙන් time, you were without ඒ Christ, කාලේදී ඔබ being ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැතුව aliens සිටියා from වූ the commonwealth of Israel. ඊශ්‍රායෙල් නාගරිකත්වයට අන්‍යයන්ව පොරොන්දුවේ ගිවිසුම් වලට විදේශීන්ව Having no hope and ලෝකෙහි without බලාපොරොත්තුවක් God. නැතුව දෙවියන් වහන්සේ නැතුව සිටි බව සිහි කරන්න Oh, this was Oh. the state මේ තමයි తত্ত্বය of the Gentiles. අන්‍ය ජාතීන්ගේ No hope බලාපොරොත්තුවක් නැහැ and godless. දෙවියන් වහන්සේ නැහැ Next verse. ඊළඟ දේ But Ilang now in pade. Christ Jesus, නමුත් වරක් දුර සිටියා වූ නුඹලා sometimes දැන් King ක්‍රිස්තුස් James for used King to James be, were far වරක් off දුර and සිටියා වූ made නුඹලා දැන් nigh යේසුස් by ක්‍රිස්තුස් the blood වහන්සේ of තුල Christ. උන්වහන්සේගේ ලේ කර්ණ කොට ලං For කරනු he ලැබුව is ඔහුය our peace. මක්නිසාද වෙන් කිරීමේ මැද බිත්තිය බිඳ දමා In had ඒ broken සතුරුකම down නැමැති the නියෝගවල middle partition අන්තර්ගත between us, වාග්ජාව ව්‍යවස්ථාව having abolished in Tamanගේ his flesh මාංශය the නැති enmity, කොට even the law of commandments contained in ordinances, for to දෙකොල්ල make in දෙගොල්ල himself එක්කල of twain උන්වහන්සේම one අපගේ new සමාදානයම man. සිටිනසේක එසේ කළේ සමාදාන කරමින් තමන් තුළ දෙගොල්ල එක්කාලුත් මනුෂ්‍යයෙක් කොට මවන පිණිසත් Don't worry, I'm going to take you through it. Just මම ඔබ ඒකත් තුලින් රැගෙන යන්න යනවා okay? මට පළමුව අවශ්‍යයි මේක කියවන්න ඊට පස්සේ ඔබට යම් දේවල් මම පෙන්වන්නම් මේක ඉතා විශාල දෙයක් ඊළඟ පදය In that he might reconcile both unto God කුරුසයෙන් and one සතුරුකම man නැසූ by බැවින් the දෙගොල්ලොම එක ශරීරයක් කොට කුරුසයේ කර්ණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට සමග කරනු දෙන පිණිසත් and preach peace to you උන්වහන්සේ ඇවිත් which දුර were සිටිය වූ far off. නුඹලා සමාදානයේද Unto them that were ළඟ nigh. සිටින්නවුන්ට සමාදානය දේශනා For කළසේක through him we both have access
blessed by one spirit. මක්නිසාද උන්වහන්සේ කාරණා කොටගෙන අපි දෙගොල්ලට එක ආත්මයන් වහන්සේ තුල පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබේ. Now therefore, ඒ නිසා නුඹලා තවත් ye are no විදේශියෝවත් strangers and අගන්තිකයෝවත් but fellows නොව යුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව දෙවන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල්ව සිටින්නහුය. and are built upon the foundation of the apostles. නුඹලා ප්‍රේතයන්ගේ ප්‍රොපෙතරුන්ගේ තත්තිවරම පිට ඉදිකරනු ලැබ සිටින්නහුය. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මෙහි කොනේ ප්‍රධාන ගල්ව සිටිනසේක. උන්වහන්සේ තුළ මුළු ගොඩනැගිල්ල හොඳ හැටියට එකතු කරන ලදුව ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සුද්ධ වූ මාලිගාවක සැදීගෙන යන්නේය. උන්වහන්සේ තුළ නුඹලාත් ආත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන දෙවන් වහන්සේ වාසය කරන පිණිස එකට ගොඩනගනු ලද්දහුය. දෙවන් වහන්සේ ආශ්‍රය වේවා. හාලෙලූයා. Now, හොඳයි දැන් several points, several things. කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. දේවල් කීපයක්. ප්‍රධාන කාරණා කීපයක්. Brief statement that he said. ඒ ඔහුගේ ලුහුණු ප්‍රකාශයේ ඔහු කලින් ඔහුට ලුහුණින් ප්‍රකාශ කර දෙය කියලා කියනවා. We ඒ have දේ. access එපිසෝඩුන්ට වගේම අපිටත් තිබෙනවා information. ඒ තොරතුරු වලට ඒ The කලින් previous ප්‍රකාශ කර information he gave to them. ඒ ඔවුන්ට දුන්නු ලුහුණින් දුන්නු තොරතුරු වලට. හොඳයි. පළමුව You can write down number 1. ඔබට ලියන්න පුළුවන් පළමුව He එක. tells us Jews ඔහු ඔවුන්ට and කියනවා Gentiles. යුදෙව්වන් සාන්න Now, ජාතීන්. we're talking about දැන් the අපි කතා mystery කරන්නේ of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන. What was this mystery? මොකද්ද මේ රහස? What did Paul have? What was මොකද්ද පවුල්ට තිබුණේ? මොකද්ද ඔහුට තිබුණු එල්දරව්ව? He begins. ඔහු පටන් ගන්නවා. He says Jews ඔහු කියනවා, and Gentiles යුදෙව්වන් සාන්න ජාතීන් reconciled to God දෙවන් වහන්සේට in සමගි one කරගත්තා. man, එක මනුෂ්‍යයෙක් තුලින්. Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කුරුසයේදී. Why? Because the ඇයි? same sacrifice was මොකද offered ඒ for both පූජාවම of them. ඔවුන් දෙගොල්ලම උදෙසා එකම පූජාවක් ඔප්පු කරනු ලැබුවා. Reconciliation to God was by Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන දෙවන් වහන්සේට සමගි කරගැනීම එක මනුෂ්‍යයෙක්. But the Jews නමුත් and the යුදෙව්වන් Gentiles සහ අන්‍ය ජාතීන් have been reconciled to God දෙවන් වහන්සේ නැවත in the සමගි කරගෙන body තිබුණා. of one man on the cross. ඒ කුරුසේදී එක මනුෂ්‍යයෙකුගේ ශරීරය කරුණ කොටගෙන යන 14 වෙනි පදයට දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අපි මේ කියවපු කොටස අපි කියවමු 14 වෙනි පදයේ සිට මක්නිසාද වෙන් කිරීමේ මැද විත්තිය බින්දම ඒ සතුරුකම නැවති නියෝගවල අන්තර්ගත වූ යාඥාවල ව්‍යවස්ථාව තමන්ගේ මාසේ නැතිකොට දෙගොල්ලෝ එක්කල උන්වහන්සේම අපගේ සමාදානයම සිටිනසේක. එසේ කළේ සමාදාන කරමින් තමන් තුළ දෙගොල්ලෝ එක් අලුත් මනුෂ්‍යයෙක් කොට මවන පිණිසත් කුරුසියෙන් සතුරුකම නැසූ බැවින් දෙගොල්ලොම එක ශරීරයක් කොට ඒ ව්‍යවස්ථාව උන්වහන්සේ නැති කරා. ඒ ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි වෙන් කිරීම ඇති වුණේ. දෙවියන් වහන්සේ යුදෙව්වන්ට ව්‍යවස්ථාව දුන් විට ඒක සාක්ෂියක් වුණ ඔවුන් උන්වහන්සේගේ සෙනඟ බවට. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් කිසිම ව්‍යවස්ථාවක් අන්‍ය ජාතීන් නොදීම නිසා ඒකෙන් කියවුණේ ඔබ මගේ මනුෂ්‍යයන් නොවේ. ඒ අනාගත වස්තුවරයා කියපු දේ මට මතකයි. ඔබ මගේ මනුෂ්‍යයන් නොවන සෙනඟ නොවේ කියලා කියන තැන. ඔවුන් ඉන්පසුව ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්යයි කියන ලබනවා. සෙනඟයයි කියන ලබනවා. බලන්න මේක. අන්තර්ගත ආඥාවල ව්‍යවස්ථාව තමන්ගේ මාසෙ නැතිකොට දෙගොල්ලෝ එක්කලා උන්වහන්සේම අපේ සමාදානය සිටිනසේක. එසේ කළේ සමාදාන කරමින් තමන් තුළ දෙගොල්ලෝ එක අලුත් මනුෂ්‍යයෙක් කොට මරණ පිණිසත්ය. දැන් එක මනුෂ්‍යෙක් දෙගොල්ලෝ මුදසා මැරුණා. අපි එතනට එමු. මම ඔබට පළවෙනි දේ දෙන්නේ. දෙගොල්ලම දෙවියන් වහන්සේ සමාදාන කරගත්තා. එක මනුෂ්‍යයෙක් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ එක මනුෂ්‍යයෙකුගේ ශරීරයෙන් කුරුසිය මත. බලන්න 16 වෙනි පදේ. කුරුසියෙන් සතුරුකම නැසූ බැවින් දෙගොල්ලම එක ශරීරයක් කොට කුරුසියේ කරුණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට සමගි කරගන්න පිණිසත්ය. ඒ සතුරුකම නැමැති විනියෝගවල අන්තර්ගත වූ ආඥාව ව්‍යවස්ථාව. මොකද ව්‍යවස්ථාව කිසි දෙයක් සම්පූර්ණ කරේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ තිබුණා නමුත් ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කරේ නැහැ. නමුත් වඩා හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ගෙනාවා. ඒ ව්‍යවස්ථාව දෙන ලැබූ මිනිස්යන් ඒ ව්‍යවස්ථාව කඩ කළා. ඔවුන්ට බැරුණා ඒක පවත්වන්න. බයිබලයේ කියනවා ඔහු යුදෙවෙක් නෙවෙයි. බාහිර යුදෙවෙක්. ඒ ආත්මය තුල නැත්තම් ආත්මය තුල චර්මච්ඡේදය ඔබ ව්‍යවස්ථාව පැවැත්වුවේ නැත්නම් ඔබේ චර්මච්ඡේදය නිෂ්ඵල වෙනවා. ඒකයි ඒකේ අදහස් කරේ. හොඳයි දෙවෙනි කාරණේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් දෙගොල්ලන්ටම එක ආත්මන වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේක එල්දරව්වා. අනාගත වස්තුවරුන් දැන හිටියේ නැහැ මේක පැමිණෙනවා කියලා. මම ඔබට පෙන්වන්නම් ඒ සමහර ප්‍රොපේතම වාක්‍යයන් අනාගත වාක්‍ය වුන් කියපු දේවල්. ඔවුන් ඒක කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැතුව ඔවුන් කියපු තැන් මම ඔබට පෙන්වන්නම්. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අන්‍ය ජාතීන්. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබෙන්නේ නැන බව.
ඔවුන් පියාණන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ පියාණන් වහන්සේ වෙන This is ආකාරයට through Christ. මෙහි කියනවා මක්නිසාද උන්වහන්සේ කරුණාකොට අපි දෙගොල්ලට එක ආත්මයන් වහන්සේ තුල පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම Look at තිබේ. verse 17. බලන්න 17 වෙනි පදේ. From verse 17 to 18. 17 වෙනි පදේ සහ 18 වෙනි පදේ ඔබ දකිනවා. උන්වහන්සේ ඇවිත් දුර සිටියා වූ නුඹලාට සමාදානයේද ළඟ සිටින උන්ට සමාදානය දේශනා කළසේක. දැන් එයා දුරින් සිටපු අය අන්‍ය ජාතීන් ළඟින් සිටපු අය ජුදෙව්ව Next verse. බලන්න ඊළඟ පදේ. For through him, මක්නිසාද උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අප දෙගොල්ලට එක ආත්මයන් වහන්සේ තුල by one පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම we තිබේ. have access. අපිට පැමිණීමේ පුළුවන්කම Oh, තිබෙනවා. hallelujah. We both have හලෙලූයා. access. We අපි don't have to දෙගොල්ලන්ට pray to පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි වෙන කෙනෙක් හරහා යාඥා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අපිට ප්‍රවේශය තිබෙනවා. පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබෙනවා. direct පියාණන් වහන්සේ වෙතට ඍජු both පැමිණීමේ the Jews පුළුවන්කම. and the Gentiles. Look at it. යුදෙව්වන්ට සහ අන්‍ය ජාතීන්ට බලන්න එක ඔබට දකින්න පුළුවන්. Both මක්නිසාද උන්වහන්සේ කරුණ කොට අප දෙගොල්ලට එක ආත්මයන් වහන්සේ තුල පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ you පුළුවන්කම don't have to තිබේ. go through a Jew to get to ඔබට Jesus. යුදෙව්වෙක් තුලින් යේසුස් වහන්සේ වූ පියාණන් වහන්සේ වෙතට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඔබට ප්‍රවේශය තිබෙනවා. both have access. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අපි දෙගොල්ලන්ටම එක ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන පියාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණීමේ පුළුවන්කම තිබෙනවා. සුවිශේෂී මේක. Now you see why the Jews wanted him dead. දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් ඇයි යුදෙව්වන්ට අවශ්‍යනේ උන්වහන්සේ මැරණ එක. All right. Look at number හොඳයි. 3. අපි බලමු තුන්වෙනි කාරණය. I like this. මම මේකට In කැමතියි. Christ, ක්‍රිස්තුස් both වහන්සේ Jews තුල and Gentiles යුදෙව්වන් are සහ අන්‍ය ජාතීන් fellow citizens with the saints and of සුද්ධවන්තයන් God's සමග household. දෙවියන් වහන්සේගේ This makes me feel ගෙදර like සමාජිකයන් running around. I'm මේක telling මට දුවන්න you, සලස්වනවා. you know, you පුරවැසියන්. go wild when you think about things ඔබ like මේ ගැන හිතද්දි මේ වගේ දේවල් හිතද්දි ඔබට එක විදිහට ඉන්න බෑ. because you gotta understand what he's ඔබ talking මේ about කතා කරන here. දේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි මෙතන කතා කරන දේ. මේක විශාල දෙයක්. Put it on the larger screen. I was going to see it. He says, did I give you the verse? Yeah. Verse 19. 19 වෙනි පදේ. Now therefore, එනිසා නුඹලා තවත් look at it. බලන්න එක. Ye are no more strangers එනිසා නුඹලා and තවත් foreigners, විදේශීයෝවත් ආගන්තුකයෝවත් but නොව fellow සුද්ධවන්තයන් සමග නුවර with වැසියෝව the saints. එක නුවර වැසියෝව. He's saying, මොකද්ද මෙතන ඔහු කියන්නේ? he's not saying here. ඔහු "Ye are මෙතන fellow කියන්නේ citizens නැහැ. of the Jews." No, ඔබ that's යුදෙව්වන් not- සමග එක නුවර වැසියෝ කියලා නැහැ. He's not dealing with Jew here now. යුදෙව්වා ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා Ye are කරන්නේ no දැන්. more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. නුඹලා තවත් විදේශීයෝවත් ආගන්තුකයෝවත් නොව සුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව. සුද්ධවන්තයෝ හැම යුදෙව්වෙක්ම සුද්ධවන්තයෙක් උනේ නැහැ. After all, remember Jesus said to them, මතක යේසුස් වහන්සේ "I උන්ට brought කිව්වා vipers, you generation of vipers." ඔබලා පොළොව වංශය කියලා යේසුස් වහන්සේ උන්ට So he was හැඳින්වුවා. talking about every Jew. එනිසා හැම යුදෙව්වෙක්ම සුද්ධවන්තයෙක් නෙමෙයි. එනිසා මෙතන හැම යුදෙව්වෙක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. You are no more මෙතන strangers කියනවා. and foreigners, නුඹලා but තවත් විදේශීයෝවත් fellow citizens. ආගන්තුකයෝවත් නොව That means සුද්ධවන්තයන් people of සමග the එක same නුවර country. වැසියෝය. With who? එකම රටේම Abraham, වැසියෝ. ආබ්‍රහම් Isaac, සමග ඊසාක් Jacob. යාකෝබ් Oh සමග God, ඔව් දෙවියනි David. දාවිත් සමග Fellow citizens with the එක saints. නුවර වැසියෝව. සුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව. It gets better. ඒක තවත් යහපත් වෙනවා. ඒක තවත් යහපත් වෙනවා. Fellow citizens with the saints. සුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව. He didn't say fellow citizens with the Jews. ඔහු කිව්වේ නැහැ යුදෙව්වන් සමග එක නුවර වැසියෝව කියලා. මට අවශ්‍යයි මේකෙන් කියන දේ ඔබ තේරුම් ගන්න එක. මම බයිබලෙන් ඔබට පෙන්වන්න යනවා. Fellow citizens with the saints and of සුද්ධවන්තයන් God's සමග එක නුවර වැසියෝව. දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවලුව සිටින්නහුය. In fact, another translation puts තවත් it this way, පරිවර්තනයක් which is කියනවා actually මේ very විදිහට accurate පෙන්වනවා. because ඒක that's ඇත්තටම what it actually නිර්වද්‍යයි. says. It says, ග්‍රීක් "And of වල තිබෙන God's එහෙමයි. domestics." දෙවියන් වහන්සේගේ ගෙදර අයව. පවුලේ අයව. God's domestics. දෙවියන් වහන්සේ පවුලේ You know අයවලුව when සිටින්නහුය. someone is part of your domestics. ඔබ දන්නවද කෙනෙක් ඔබගේ පවුලේ කෙනෙක් වෙද්දි Inner caucus. ඒ සමීපතමෙක් වෙද්දි That is huge. ඒක විශාලයි. Woo-hoo! Glory, hallelujah. In Christ, both Jews and Gentiles are ක්‍රිස්තුස් fellow වහන්සේ තුල citizens with the saints යුදෙව්වන් සහ අන්‍ය ජාතීන් and සුද්ධවන්තයන් God's සමග domestics. එක නුවර වැසියෝව දෙවියන් වහන්සේගේ සමීපතමයන් එක පවුලේ අයව සිටිනවා. Woo! See, I've got to show you something. I want to show you what he's talking about because මට when අවශ්‍ය you මෙතන read ඔහු it කතා like කරන්නේ this, මොකද්ද කියලා you may පෙන්වන්න. not ඔබ මේක get කියවද්දී the ඔබට picture. සම්පූර්ණ පින්තූර අල්ලගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. Okay, just so you get.
ඔබ මේක තේරුම් ගන්න Back පිණිස. to verse 19. We're going to නැවත read යමු 19 වෙනි පදයට. අපි කියවන්න යනවා. It says, now therefore ye are no more ඒ strangers නිසා and නුඹලා තවත් foreigners, but විදේශියෝවත් fellow citizens with the ආගන්තුකයෝවත් saints නොව and of the සුද්ධවන්තයන් household of සමග God. එකනුවර Now, වැසියෝව දෙවියන් he's not වහන්සේගේ just talking here මම about, කිව්ව ඔබට මම මෙතන okay, කතා you කරන්නේ. Jews. He's talking about the ඔබ යුදෙවන්ට saints. එකතු වෙන්න He's talking කියන මේ about the කියන්නේ නැහැ. හිතන්න saints. සුද්ධවන්තයන් ගැන The කතා saints. කරන්න. සුද්ධවන්තයන්. You remember the saints in the ඔබට Old මතකද? Testament? පරණගුස් මේ සුද්ධවන්තයන්ව? And of the household of God. Look at verse දෙවියන් 20. වහන්සේගේ පවුලේ And අයවල්ව are සිටින ඔහුය. built. ඊළඟ පදේ. නුඹලා Now you start understanding. ප්‍රේතයන්ගේ දැන් And ඔබට are තේරුම් built ගන්න upon පුළුවන්. the foundation නුඹලා of the ප්‍රේතයන්ගේ ප්‍රොපෙතරුන්ගේ apostles අත්තිවාරම and පිට ඉදිරි කරනු ලැබ prophets. සිටින ඔහුය. Those saints were not ඒ built සුද්ධවන්තයෝ on the foundation of the apostles and prophets. These prophets ප්‍රේතයන්ගේ talking about ප්‍රොපෙතරුන්ගේ the අත්තිවාරම prophets of පිට the Old Testament. ඉදි කරන්න ලැබෙ නැහැ. මේ අන He's talking about the මෙතන prophets කතා කරන්නේ of the New Testament. අලුත් ගිවිසුමේ So he ප්‍රොපෙතවරු calls ගැන. the apostles first. එසා පළමුව ප්‍රේරිතයෝ කියලා කියනවා. ඒ විදිහටම God has given to some දෙවියන් වහන්සේ apostles and සමහරෙක්ට some prophets, අපොස්තලවරුද pastors, teachers, ප්‍රොපෙතවරුද evangelists. අපොස්තලවරුද So it's සුභාන් not the සේවකයෙක්ද prophets ගුරුවරයෙක්ද of the විදිහට දුන්නා කියලා කියනවා වගේම built upon the මෙතන කියනවා foundation ප්‍රේතයන්ගේ of the ප්‍රොපෙතරුන්ගේ apostles and අත්තිවාරම් පිට ඉදි කරනු ලැබ Jesus සිටින ඔහුය. Christ himself being ක්‍රිස්තුස් the යේසුස් වහන්සේ මෙහි cornerstone. කොනේ ප්‍රධාන ගලව සිටිනසේක. I need to show you what මට අවශ්‍ය ඔබට පෙන්වන්න. ඔහු මොකද මෙතන අදහස් කරන්නේ? So ඒ නිසා there are classes. මට්ටම් තිබෙනවා. This is what he's telling us. He says මේකයි මෙතන you කියන්නේ. are fellow citizens with the ඔබ saints. සුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝ. Fellow citizens with the saints. සුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව. Fellow citizens with the saints. So we are of the same country. එනිසා අපි එකම රටේ. But you are built on the foundation නමුත් ඔබ ගොඩනගා තිබෙන of ඔබ the apostles ප්‍රේතයන්ගේ and ප්‍රොපෙතරුන්ගේ prophets. අත්තිවාරම It පිට didn't say ඉදි කරනු ලැබ on the සිටින ඔහුය. foundation of the saints. මේක වෙන No, on the සුද්ධවන්තයන්ගේ අත්තිවාරම් පිට foundation කියලා of the නැහැ. apostles and prophets. ප්‍රේතයන්ගේ Jesus Christ himself being ප්‍රොපෙතරුන්ගේ the chief අත්තිවාරම් පිට cornerstone. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මෙහි කොනේ ප්‍රධාන ගලව සිටිනසේක. The chief cornerstone කොනේ ප්‍රධාන ගල. is that first stone කියන්නේ that ඒ you lay ඔබ for තබන building පළමුවෙනි ගල a structure, a ගොඩනැගීමේදී building, a යම් house. ගොඩනැගිල්ලක් යම් නිවසක් ගොඩනගාදී තබන And you ප්‍රධාන lay it, මුල්ම ගල. It sets the tone as to ඔබ ඒක තැබුවාම the orientation of the whole building. ඒ මුළු නිවසේ තිබෙන ස්වභාවය Everything තියෙන කන එක. is tied to this stone. හැම දෙයක්ම මේ ගලට Everything is සම්බන්ධයි. referenced to this stone. මේ ගල සම්බන්ධව තමයි හැම දෙයක් Jesus ගැනම the chief මින්ම ගන්නෙ. cornerstone. යේසුස් වහන්සේ තමයි ප්‍රධාන ගලව සිටියේ. Hallelujah. කොනේ ප්‍රධාන ගල. Okay. හලෙලූයා. Now, so you can get a hold of what he's telling you. I said, he's immediately ඔබට මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස. යම් විශාල දෙයක් ඔහු මේ එදරව් කරන්නේ. what he received in the spirit. ආත්මෙන් වහන්සේ තුළ ඔහු ලබා ගත්ත I've දේ said sometimes මම යම් වෙලා යම් අවස්ථාවල කියා තිබෙනවා. when Paul said that he was taken to the third heavens, පවුල ඔහු තුන්වෙනි ස්වර්ගයට ගෙන ගියා කියලා කිව්ව විට ඔහුට ඇහුණා strange things. යම් අමුතු දේවල් ඇහුණා කියලා ඔහු කිව්වා. I can tell you that some of the things that he heard මට ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔහුට ඇහුච්ච සමහර දේවල් were, that is some, not all. I සමහර can tell දේවල් you a little bit more. But ඔක්කොම නෙවෙයි some මට of the things that සමහර he දෙයක් heard කියන්න were පුළුවන්. things that John saw. සමහර Revelation. ඔහුට ඇහිච්ච සමහර දේවල් යෝහාන් ඉදරව් පොතේ දැකපුවා. මොකද Some of this revelation මේ සමහර you get ඉදරව්වන් to see in picture ඔබ ඒක පින්තූරයක් විදිහට ඔබ දකිනවා. when you study the book of Revelation. ඔබ ඉදරව් පොත අධ්‍යයනය කරද්දී. For example, උදාහරණයක් විදිහට I said, මම කිව්වා what he's telling you here මෙතන ඔහු කියන දේ is right in the book of Revelation. ඉදරව් පොතේ තිබෙනවා. John sees it in the vision. යෝහාන් ඒක දර්ශනයකින් දකිනවා. What Paul gives us in prophecy, පවුල් අපිට අනාගත වාක්‍යයෙන් දෙන දේ prophetic revelation. අනාගත වාක්‍ය ඉදරව් කිරීමෙන් දෙන දේ ඔහුගේ ඉගැන්වීම මෙහි So go to එසා Revelation යන්න chapter 21 ඉදරව් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ and we'll begin reading from verse 9. අපි 9 වෙනි පදින කියවන්න It's an පටන් area ගමු. that I majored on several weeks ago. සති when we කීපයකට were කලින් dealing අපි with the book of ගොන්නපු Revelation. අපි කතා කරපු This මේ is so කොටසක් මේක powerful. ඉදරව් පොත ගැන කතා කරද්දී මේක ඉතා බලවත්. And there came unto me one අන්තිම of the පීඩා සත seven සහ angels පාත්‍රා සත which had දැරු the දේවදූතයන් seven සත් දෙනාගෙන් vials එක්කෙනෙක් full of ඇවිත් මා the සමග seven කතා last කොට plagues and talked මෙහි with එන me, බැටළු saying, පැටවන්ගේ බාරය වන Come මනමාලි hither, නුඹට පෙන්වන්නේ මේ I will කීවේය. show thee the bride, the lamb's wife. Now, දැන් again and again, I've නැවත tried to නැවතත් මම remind you උත්සාහ because කරා ඔබට for a මතක් කරන්න. long, මොකද long time, දිගු කාලයක් people have තිස්සේ had this idea මනුෂ්‍යයන් මේ that අදහස් the තිබී church තිබෙනවා. is සභාව the bride of ක්‍රිස්තුස් Christ. වහන්සේගේ And I මනාලිය said, බව. no. මම කිව්වා නැහැ. There's nowhere in the Bible where it බයිබලයේ says that the කොහෙවත් church නැහැ. is the සභාව bride ක්‍රිස්තුස් of වහන්සේගේ Christ. මනාලිය කියලා. It says the මේ church කියනවා is සභාව the body of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය. Okay?
The church is the සභාව body of ක්‍රිස්තුස් Christ, වහන්සේගේ not ශරීරය. the bride of Christ. මනාලිය Now, නෙමෙයි. you may දැන් go to the book of Ephesians ඔබ chapter එපිස 5, පොතේ 5 වෙනි and පරිච්ඡේදයේ it doesn't say යන්න පුළුවන්. what ඔහු you එහි might කියන්නේ want නැහැ. to make him say. ඔහුට කියන්න සලසන ඔබට අවශ්‍යද? අපි ඒ කොටසත් Ephesians කියමු chapter ඉස්සෙල්ලාම. 5, එපිස you go 5 වෙනි to පරිච්ඡේදයේ verse 26. ඔබ යවන්න 26 වෙනි පදයට. Well, maybe if we take it from 25. Let's begin. අපි 25 වෙනි පදයට Husbands, කියමු. love your wives, පුරුෂයනි even ක්‍රිස්තුස් as වහන්සේ Christ සභාවට also ප්‍රේම කොට loved the ඇවුසා church. තමන්ව පාවා දුන්නාක් He's not මෙන් saying that the මෙතන church කියන්නේ නැහැ is සභාව Christ's wife. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ That's බිරිඳ what he's කියලා. saying. එතන ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. He's talking about love. මෙතන කතා කරන්නේ ප්‍රේමය ගැන. See, I want you to look at it. මට අවශ්‍ය ඔබ මේක you දකින්න එක. notice what he didn't say. ඔහු කිව්වේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා ඔබට එවිට And what දකින්න you පුළුවන්. might have සහ assumed he said. ඔබ ඔහු කිව්වයි කියලා උපකල්පනය කරේ කුමක්ද කියලා ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. පුරුෂයනි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවට ප්‍රේම කොට ඇවුසා තමන්ව පාවා දුන්නාක් මෙන්ම නුඹලාත් නුඹලාගේ භාර්යාවන්ට ප්‍රේම කරන්න. එසේ කළේ සභාව ශුද්ධව කැලලක් හෝ රැලි හෝ එබඳු යමක් නැතුව තේජවත් සභාවක් කොට තමන්ට ඔප්පු කර ගැනීම සඳහා වචන නැමැති වතුරෙන් සේදීමෙන් උන්වහන්සේ එය පවිත්‍ර කොට පිරිසිදු කරන පිණිසය. But that it should be holy and without blemish. Okay. හොඳයි. So what meant to love එසේම your wife පුරුෂයන් as විසින් their own තමන්ගේ bodies. තමන්ගේ භාර්යාවන්ට තමුන්ගේම ශරීරවලට පෙන් ප්‍රේම කළ යුතුය. Next verse. ඊළඟ පදේ තමන්ගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරන තැනැත්තේ තමාට ප්‍රේම කරන්නේය. කිසිවෙක් කිසි කලක තමන්ගේ මාංශයට වෛර කරේ නැත. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාව ගැන කරන්නාක් මෙන් එකිනෙකා තම තමන්ගේ මාංශය පෝෂණය කොට ආරක්ෂා කරන්නේය. ඔබට දැන් මේක තේරෙනවද? මක් නිසාද අපි උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ අවයවය of his body, of his flesh, and of his bones. For these cords මිනිසා මනුෂ්‍යයෙක් තමගේ පියාද මව්ද අතහැර තමගේ භාර්යාවට ඇලුම් වන්නේය. ඔවුන් දෙදෙනා එක මාංශය වන්නෝය. මේ රහස මහත්ය. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනත් සභාව ගැනත් කතා කරමි. මෙතන නමුත් කියන වචනය බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ට a little bit of confusion යොල්කමක් ගෙනත් තිබෙනවා. because මොකද they assume ඔවුන් උපකල්පනය කරනවා from that very spot ඒ ස්ථානයෙන් that means එන දහස් වෙන්නේ he's talking about ඔහු කතා කරන්නේ husbands and wives. භාර්යාව සහ ස්වයං පුරුෂයා ගැන කියන එක. නමුත් ඔහු කතා කරන්නේ ඒක ගැන නෙමෙයි. Says this is a great mystery. මේ රහස මහත්ය. BUT doesn't have නමුත් to be there. කියන වචනේ එතන තිබිය Because it's යුතු from a නැහැ. simple මොකද word, there. දේ And කියන there වචනේ means දේ කියන වචනේ අදහස් වෙන්නේ and you ඔබට can පුළුවන් use now, සහ කියන එක සහ ඔබට දැන් කියන වචනේ පාවිච්චි කර හැකි. you can say however. ඔබට කියන්න පුළුවන් ඕනෑම ආකාරයකින් Okay. කියලා. So ඒ නිසා let's use the word and for a moment. අපි සහ කියන වචනේ භාවිතා කරමු මොහොතකට. Or the word මේ- now for a moment. නැත්තම් දැන් කියන වචනය This is මොහොතකට a අපි great භාවිතා mystery. කරමු. And මේ I රහස speak මහත්ය. concerning Christ and the church. සහ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන සභාව ගැන So, කතා the කරමු. great mystery there එනිසා is එතන not තිබෙන about මහත් රහස marriage. විවාහය ගැන නෙමෙයි. The great mystery is about එතන Christ තිබෙන and the රහස church. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ සභාව ගැනයි. That's what he calls a great mystery. ඒක තමයි ඔහු මහත් රහස කියලා හඳුන්වන්නේ. And I showed you the only මම two ඔබට places පෙන්නුවා. where it refers to a great mystery. මහත් රහස කියලා පෙන්වන ස්ථාන දෙක මෙතන And සහ then when he tells us more ඔහු තවත් ඒ about ගැන it, කියනවා ඒ ගැන. because he's dealing මොකද with Christ ඔහු and කතා කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ the සහ church. සභාව I ගැනයි. gave it to you මම ඒක ඔබට පෙන්නුවා දුන්නා. in 1 Timothy chapter 3. and එක තිමෝති verse- I began reading to you තුන්වෙනි from පරිච්ඡේදය මම verse කියවන්න පටන් ගත්තේ. 10, so that you can 15 වෙනි පදයේ සිට understand ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස ඒක. I said, but if I tarry long that thou මා mayest ප්‍රමාද know වුණු how දෙවියන් thou වහන්සේගේ oughtest ගෘහයෙහි to මනුෂ්‍යයන් behave කෙසේ that හැසිරිය thou යුතුද hast කියා නුඹ done, දැනගන්නා which is the පිණිසය. church ඒ of the ජීවමාන දෙවියන් living වහන්සේගේ God. සභාවත් How to සැබෑවේ කණු සහ behave අත්තිවාරමත්ය. in the house of God, දෙවියන් which වහන්සේගේ is the ගෘහයේ church of the හැසිරිය living යුත්තේ God, කොහොමද? the දෙවියන් වහන්සේගේ pillar ජීවමාන and දෙවියන් වහන්සේගේ ground of සභාව. truth. He says, I want සභාවත් you සැබෑවේ to කණු know සහ how to අත්තිවාරමත්. මට අවශ්‍ය ඔබ behave yourself. දැනගන්න එක. ඔබ හැසිරෙන ආකාරය දැනගන්න එක. දැන් Timothy was a Christian. Timothy was a තිමෝති pastor. කිතුණුවෙක්. තිමෝති සභාපාලකවරයෙක්. Timothy already had the Holy Spirit in him. තිමෝතිට ඔහු තුළ සුදාමන් වහන්සේ He හිටියා. already was a new creature ඔහු in අලුත් Christ මැවිල්ලක් Jesus. හිටියා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් What වහන්සේ is තුළ. Paul saying to him? How මොකද to පවුල behave ඔහුට yourself. කියන්නේ? That means හැසිරෙන්නේ how to කොහොමද? live out එන දහස් වෙන්නේ. this ඔබ බාහිරව ජීවත් වෙන්නේ new කොහොමද? life of Christ that මේ you have ක්‍රිස්තුස් inside. වහන්සේගේ අලුත් ජීවිතය ඔබ How තුළ to තිබෙන අලුත් behave ජීවිතය ඔබ means how to කොහොමද express ඒක this ප්‍රකාශ life කරන්නේ? මේ How to ජීවිතයේ act ජීවනයේ අලුත් in the house ජීවනය of God. ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේ This is හැසිරෙන්නේ the කොහොමද? outward show of the මේක තමයි inner බාහිර life. ප්‍රකාශ වීම. that you ඔබේ have අභ්‍යන්තරයේ ජීවනය ඔබ ලබා තිබෙන. So he says, නිසා මෙහි කියනවා
But if I tarry long that thou mayest know how thou මා oughtest to ප්‍රමාද වුණොත් behave දෙවියන් වහන්සේගේ thyself in the ගෘහයේ house of මනුෂ්‍යයන් God, කෙසේ which is the හැසිරිය යුතුද church කියා of the නුඹ living දැනගන්න God, the පිණිස pillar and ground ඒ of the ජීවමාන church. දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවත් සැබෑවේ කණු And සහ without අත්තිවාර මතය. controversy, great is දේවභක්තිය the රහස mystery of God. ද නිසැකවම මහත්ය. This is the mystery that he's talking about. මේ ඔහු කතා කරන Christ රහස and the මේකයි. church. ක්‍රිස්තුස් How to වහන්සේ සහ behave සභාව. yourself කොහොමද ඔබ in the හැසිරෙන්නේ church, සභාවේ? the house of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේ Watch. බලන්න. Without controversy, great is the mystery of God. උන්වහන්සේ දේවභක්තියේ රහස නිසැකව මහත්ය. උන්වහන්සේ මාංශයේ ප්‍රකාශ වූසේක. මේකයි රහස. God was manifest in the flesh. උන්වහන්සේ මාංශයේ ප්‍රකාශ වූසේක. ආත්මෙහි ධර්මිෂ්ඨව වූසේක. දූතයන්ට පෙනුනේ අන්‍ය ජාතින් අතර ප්‍රකාශ කරනු ලැබුසේක. ලෝකෙහි අදහන් ලැබුසේක. තේජස් ඔසවාගෙන ලැබුසේක. දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙයයි මෙතන කියන්නේ. ඔබත් මේකයි කළ යුත්තේ. දෙවියන් වහන්සේ Was manifest in the flesh. මාංශයේ ප්‍රකාශ වුණා. Jesus Christ මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ expressed himself in තමන්ව Jesus. ප්‍රකාශ කරා යේසුස් වහන්සේ තුළ මාංශයේ. Now that you have දැන් this life, ඔබට මේ ජීවනයේ තිබෙන නිසා this ක්‍රිස්තුස් is what he වහන්සේ තුළ expects of you. ඔබෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනය මාංශයේ ප්‍රකාශ වීම. This is Christianity. මේකයි This is I ක්‍රිස්තියානිය. speak concerning Christ and මම the ක්‍රිස්තුස් church. වහන්සේ සහ Because he සභාව ගැන told කතා you කරනවා. in that කියලා place that we මොකද read in Ephesians chapter අපි 5 එපිස verse 5 12, it says, "For we are 30 කියපු members එක. of his body." That අපි means we උන්වහන්සේගේ are ශරීරයේ limbs. අවයවය. අපි We are limbs of his අවයව. body, of his අපි flesh and උන්වහන්සේගේ bones, මාංශය which means සහ that- oh, ඇටකටු වල අස්ථි වල කොටස්කරුවන්. Get it, get it, get ඒක it. ලබා ගන්න එක අල්ල ගන්න එක අල්ල ගන්න. I have to stop there because එතන නවත්තන්න I need to අවශ්‍යයි take මොකද you මට අවශ්‍ය බව රැගෙන යන්න. into some real stuff, and even that යම් very සැබෑ verse, කාරණා we're going to තුළට talk about it again. ඒ පදේ ගැන අපි Okay. නැවත කතා කරමු. So I was taking you to මම ඔබ Revelation රැගෙන ගිහින් තිබුණා to එල්දරා show පොතේ. you what he was talking about in ඔහු Ephesians chapter 2 එපිස verses දෙවෙනි 19 and පරිච්ඡේදය 20. 19 සහ 20 කතා කරන දේ පෙන්වන්න. අපි එල්දරා 21 වෙනි පරිච්ඡේදය 9 වෙනි I පදයට tried ආවා. to explain to you මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ what කරා. he was referring to as the bride of Christ. So I ක්‍රිස්තුස් said, වහන්සේගේ the මනාලිය church සහ ඔහු is හඳුන්වන්නේ the මොකක්ද body කියලා of මම කිව්වා. Christ, not the bride සභාව of ක්‍රිස්තුස් Christ. වහන්සේගේ ශරීරය Okay? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ So මනාලිය what නෙමෙයි. does that mean? මොකද එන What does අදහස් that වෙන්නේ mean? එහෙනම්? If he's මොකද the එන body of අදහස් වෙන්නේ? Christ, but not the bride of Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය නොවේ නම් සභාව. you see it. සභාව You, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ even you ශරීරය would know ශරීරය මිස once we read it. මනාලිය නොවේ නම් මොකද එන There අදහස් came අප unto me one of the දකි. 7 angels which had the 7 vials අන්තිම full of පීඩා the සත 7 last plagues, සහ and පාත්‍ර talked අසත to දරු saying, දේවදූත "Come hither, සද්දනාගෙන I will එක්කෙනෙක් show ඇවිත් මා thee සමග කතා the කොට bride, මෙහි එන්න. the Lamb's wife." පැටළු පැටවන්ගේ භාර්යාව වන And මනුමාලි he නුඹට carried පෙන්වන්නේ me away in පෙන්වන්න the මේ spirit කීවය. ඔහු to a මහත් වූ great and උසු high කන්දකට mountain, ආත්මයන්ගේ and අනුභවයෙන් showed මා me ගෙන that ගොස්. great city, the holy සුද නුවර වූ Jerusalem. යෙරුසලම දෙවියන් වහන්සේගේ Descending තේජස out of ඇතුව දෙවියන් heaven වහන්සේ from වෙතින් God. ස්වර්ගයෙන් බසනවා Oh. මට පෙන්වුවේය. He didn't show him a woman. කාන්තාවක් It was පෙන්වුවේ a නැහැ. city. ඒක නුවරක්. Watch now. දැන් බලන්න. Love this. ඔබ මේකට Having the කැමති glory වෙනවා. of God. ඇගේ ආලෝකය Oh ඉතා boy. Go back to verse 10. නැවත යන 10 වෙනි පදයට. Captured. අපි ඒක He අල්ලගමු. carried me away in the spirit to ඔහු a මහත් great වූ and high mountain, උසු and කන්දකට showed me ආත්මයන්ගේ that අනුභවයෙන් great මා ගෙන city, ගොස්. the සුද්ධ holy සුද Jerusalem. නුවර වූ So යෙරුසලම notice, දෙවියන් වහන්සේගේ the තේජස city ඇතුව is called ඒක the සටහන් holy කරගන්න. Jerusalem. ඒ නුවරේ නම And තමයි then සුද නුවර වූ descending යෙරුසලම. out of heaven from God. So දෙවියන් වහන්සේගේ this තේජස city ඇතුව දෙවියන් comes වහන්සේ from වෙතින් heaven. ස්වර්ගයෙන් බසනවා මට Okay. පෙන්වුවේ. මේ නුවර Now, ස්වර්ගයෙන් remember, බසින්නේ. it was about the මතක තබාගන්න ඒක future, so it අනාගතය hasn't ගැනයි. come yet. ඒක තවම සිදු වෙලා නැහැ. It hasn't descended yet. ඒක තවම පැමිණලා නැහැ. ඒක තවම බැසලා Having the නැහැ. glory of God, and her light was like unto a stone, most දෙවියන් වහන්සේගේ precious, තේජස ඇතුව even like දෙවියන් a වහන්සේ වෙතින් jasper ස්වර්ගයෙන් stone, බසනවා මට clear as පෙන්වුවේ. crystal. ඇගේ ආලෝකය ඉතා අනාර්ග වූ මාණිකයට සමානයි. එනම් පළිඟුමෙන් පැහැදිලි වූ සූර්ය කාන්ති ගලක් වගේය. It had a wall great මහත් and වූ high. උසු පවුරක් දොරටු 12ක් ද ඊට තිබුණේය. And at the gates, දොරටු ළඟ 12 දේවදූත angels, 12 දෙනෙක් සිටියෝය. their names written ඒ පිට down, නාම ලියා which are තිබුණේය. the names ඒ නාම of වනාහි the ඊශ්‍රායෙල් 12 පුත්‍රයන්ගේ 12 ගෝත්‍රයන්ගේ නාමයන්ය. That's not the church. ඒ සභාව නෙමෙයි. The 12 tribes of the children of Israel. ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ ගෝත්‍ර 12. Their names are on the gates. ඔවුන්ගේ නාම ඒ The gates දොරටු වල of ලියා the තිබුණා. city. මේ නුවර දොරටු වල. The names of the 12 tribes of the children of Israel. ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ On the ගෝත්‍ර gates of 12 the නාම city. මේ නුවර දොරටු පිට ලියා This තිබුණා. is marvelous. මේක අනර්ගයි. විශ්මයජනකයි. That's not New Testament church. මේ අලුත් That's the ගිවිසුමේ 12 සභාව tribes of the නෙමෙයි. children of Israel. මේ ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ ගෝත්‍ර 12. That's Old Testament. ඒ පරණ ගිවිසුමේ Oh, then look at the next one. ඊළඟ එක බලන්න. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the නැගෙනහිරෙන් south, දොරටු 3 තුනක්ද gates. උතුරෙන් දොරටු And on the තුනක්ද west, 3 දකුණෙන් දොරටු gates. තුනක්ද බස්නාහිරෙන් දොරටු තුනක්ද And the තිබුණේය. wall of the city. නුවර පවුරට අත්තිවාරම් And the wall of the නුවර city පවුරට had අත්තිවාරම් 12 12ක් foundations. තිබුණේය. And in ඒවා them අපිට the බැටළු names of the පැටවන්ගේ 12 ප්‍රේතයන්ගේ apostles of the Lamb. ප්‍රේතයන් 12 දෙනාගේ නාම 12 ලියා තිබුණේය. And the church is built
සභාව ගොඩනගනු ලබන්නේ. on the foundation ප්‍රේරිතයන්ගේ of the ප්‍රොපෙතරුන්ගේ apostles. අත්තිවාරම් පිටයි. The wall of the city had 12 ඒ නුවර foundations. පවුරට අත්තිවාරම් 12ක් තිබුණා. ඒවා අපිට බැටළු පැටවන්ගේ ප්‍රේරිතයන් 12 දෙනාගේ නාම 12 ලියා තිබුණා. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Next verse. ඊළඟ පදේ And he that මා talked සමග with me කතා had කළ a තැනැත්තාට golden නුවර දෙහි rod දොරටුද එහි පවුරද මරණ පිණිස මිම්මක් කොට රන් දණ්ඩක් තිබුණේය. And the city නුවර lies සතර was ඇස්ව square, පිහිටා the තිබේ. length is as එහි large as දිගද the breadth, පල්ලේ and he ප්‍රමාණයට measured තිබේ. the city with the reed, 12,000 furlongs, the ඔහු length, දණ්ඩෙන් the නුවර breadth, මැන්නේ and ඒ the height පළලොම් of it equal. 12,000ක්ය. Now, this is එහි දිගත් පළලත් උසත් එක්ක සමානය. parts to you, okay? මට මෙහි කොටස් ඔබ වෙත ඔබට කියන්න අවශ්‍යයි. We already dealt with this. අපි මේ We already did. කාරණා ගැන දැනටමත් කතා කරා ඉදර පොත ගැන කතා And කරද්දී he measured the wall thereof 144 cubits, නුවර according to the measure of a man that is of the එය name. පළම් 12000ක එහි දිගත් පළලත් උසත් එක්ක සමානයි. ඔහු එහි පවුර And the මැන්නේය. city was pure ඒක gold, මිනිහෙකුගේ like නම් unto දේවදූතයෙකුගේ clear මෙන්න glass. 144 And the හතර foundations of රියනක්ය. the wall of the city එහි පවුර were සූර්යකාන්තලේ garnished. ගොඩනගා තිබුණේ නුවරද පවිත්‍ර වීදුරෙන් Watch this. Now සමානව you're gonna පවිත්‍ර laugh. රන්නිය. This- And ඔය the මේකට කැමති foundations වෙන්න of the යනවා. wall of the city, නුවර පවුරේ the අත්තිවාරම් සිල් foundations, වකාර අනර්ග we ගල් got වලින් the සාරසා names of the තිබුණේ. apostles. The අපොස්තලුන්ගේ නම් තිබෙනවා. foundations of the wall of the city were ඒ garnished නුවර පවුරේ with all අත්තිවාරම් manner of සියලු precious අනර්ග ගල් වලින් stones. සාරසා Who are තිබුණේ. we? පළමුවෙනි We are අත්තිවාරම. living stones. අපි ජීවමාන ගල්. Glory to අපි God. කවුද? අපි ජීවමාන ගල්. The දෙවියන් first වහන්සේට මහිම foundation වේවා. was jasper. The second පළමුවෙනි sapphire, the අත්තිවාරම third සූර්යකාන්තිය, jasper, දෙවෙනි එක the නීල fourth කාන්තිය, an තුන්වෙනි එක emerald, වර්ණ කාන්තිය, සතරවෙනි එක the මර fifth කතය, sardonyx, පස්වෙනි එක the sixth නාගමාණික්කය, sardis, the සයවෙනි එක seventh chrysolite, ලෝහිතාංකය, the eighth beryl, සත්වෙනි එක the රන් ninth a topaz, කාන්තිය, the අටවෙනි එක tenth a chrysoprasus, වෛද්‍යූරය, the නවවෙනි එක 11th a පුෂ්පරාගය, jacinth, the දසවෙනි එක 12th an ගෝමේදය, amethyst. 11වෙනි And එක the 12 පද්මරාගය, gates were 12. 12වෙනි එක අමතෙස්සය. Every දොරටු several 12 gate was 12 of one pearl, මුතු and 12ක්ය. the street of එක the එක city දොරටු was එක එක pure gold, මුතු as ඇටකින් the සාදා transparent තිබුණේය. glass. නුවර වීදියේ විනිවිද And I පේන saw no වීදුරු මෙන් temple පවිත්‍ර there. රන්ය. මම එහි For the Lord දේවමාලිගාවන් God නුදුටුමි. Almighty and the Lamb and the පක්ෂ temple සර්ව of it. පරාක්‍රම වූ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේද බැටළු And the පැටවන city දෙහි had no දේවමාලිගාවය. need of the sun. දෙවියන් වහන්සේගේ Neither තේජස of the නුවර moon ආලෝක වූ to බැවින් shine බැටළු in it, පැටවන for the glory of එහි God පහන වන is බැවින් light, එහි බැබලීමට and the සූර්යාවත් Lamb is ඡන්දයවත් the උනා light නැත. thereof. And the nations of ජාතීහු them එහි which are එළියෙහි saved ඇවදීති. shall walk in the light of it. And the පොළවේ kings රජුරු of the earth තමන්ගේ do bring තේජස their ඊට glory ගෙනෙති. and honor into it. Remember we talked about this අපි මේ ගැන part. කතා කරා. මේ It's so කොටස ගැන කතා කරා. මේක ඉතා beautiful. විශාලයි, ඉතා And අලංකාරයි. the gates of it shall not be එහි shut දොරටු at all දවාලේ by කිසිසේත් day, වසු but they නොලබන්නේ. shall be මක්නිසාද එහි රාත්‍රියක් there. නොවන්නේය. Hallelujah. And they හලෙලූයා. shall bring the ඔහු glory and ජාතීන්ගේ honor of the තේජසත් nations ගෞරවයත් ඊට into it. ගෙනෙනව ඇත. And they shall in no බැටළු wise පැටවන්ගේ enter ජීවන into it. පොතෙහි ලියවන ලද්දුන් මිස අපවිත්‍ර දෙයක්වත් පිළිකුල් වූ බොරු දෙයක් කරන්නෙක්වත් කිසිසේත් එහි ඇතුල් නොවන්නේය. They which are written in the Lamb's book of life. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Oh, glory to God. ඔහු දෙවියන් වහන්සේට මහිම Abraham is වේවා. going to be there. ආබ්‍රහම් එහි The ඉන්න යනවා. saints of God are going to be දෙවියන් වහන්සේගේ there. සුද්ධවත් තැන එහි ඉන්න Are you යනවා. hearing me? ඔබට මං කියන එක ඇහෙනවද? Hebrews chapter 11. Let's හෙබ්‍රෝ read from 11 වෙනි verse පරිච්ඡේදය 8. අපි කියමු 8 වෙනි පදේ සිට. You'll love it. ඔබ ඒකට කැමති වෙයි. Hebrews chapter 11 verse 8. By faith හෙබ්‍රෝ Abraham when he was 11:8 called to go out into ඇදහිලෙන ආබ්‍රහම් which කැඳවුම් should ලැබූ after කල receive තමාට for රුමයක් පිණිස inheritance, පසුව ලැබෙන්න obeyed, තිබුණු and ස්ථානයකට went out පිටත් වෙන not හැටියට knowing කීකරු වී තමා කොතැනට යනවාද By faith නොදැන is පිටත්ව John ගියේය. in the land of ඇදහිලෙන ඔහු promise, අන් දේශයක as මෙන් in a පොරොන්දුවේ strange දේශෙහි country, පොරොත්තු dwelling වී in tabernacles with එම Isaac පොරොන්දු and රුමක්කාරනු Jacob, ඊසාක් the සහ heirs යාකෝබ with සම him of the කුඩාරාමවල same වාසය promise. කළේය. For he looked මනුෂ්‍යද for a අත්විවරම් city ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් which යෝජනා කර has සෑදුවා වූ නුවර ගැන ඔහු බලා foundations, whose සිටියේය. builder and maker is God. Hallelujah. හලෙලූයා. Next verse. I ඊළඟ love පදේ it. මම ඒකට Through faith, කැමතියි. go to verse ඇදහිලෙන් 13. යන 13 වෙනි පදේට. These all මොහු died in සියල්ලෝ faith, not having received පොරොන්දු the නොලැබ promise. දුරදී ඒවා දැක ප්‍රසන්න වී පොළොවෙහි තමන් විදේශීන්ද ආගන්තුකයන්ද බව කියාදී ඇදහිලි ඇතුව මැරුණෝය. මනුෂ්‍යද මෙබඳු දේ කියන තැනැත්තෝම තමුන්ගේම රටක් සොයන බව හොඳ හැටි ප්‍රකාශ කරති. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. තවද ඔහු තමුන් පිටත්ව ආවා වූ රට සිහි කළෝ නම් අපි ශුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝ අපිට රටක් තිබෙනවා. එවැනි එබඳු දේ කියන තැනැත්තෝ තමුන්ගේම රටක් සොයන බව හොඳ හැටි ප්‍රකාශ කරති. තවද ඔහු තමුන් පිටත්ව ආවා වූ රට සිහි කළෝ නම් එහි හැරියන්ට ඔවුන්ට ඉඩ ප්‍රස්ථා තිබුණේ. නමුත් ඔහු දැන් වඩා උතුම් වූ එනම් ස්වර්ගීය වූ රටකට ආශා ඇත්තෝය. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියනු ලබන ලැජ්ජා නොවනසේක. මනුෂ්‍යද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට නුවරක් සාදා නම් කළසේක. දෙවියන් වහන්සේට ආශිර්වාද වේවා. Blessed be God. දෙවියන් වහන්සේට ආශිර්වාද වේවා. Go to Hebrews chapter 12. යන්න හෙබ්‍රෝ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ සිට. කියවමු. So terrible was the sight that Moses said exceedingly ඒ දර්ශනය එපමණ භයානකව තිබුණු බැවින් මෝසස්ද කතා කොට මම බය වෙමි. වෙවුලමියයි කීය. නමුත් නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දටත්. නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දටත්. නුඹලා පැමිණෙන්ට යනවා නෙමෙයි පැමිණ තිබෙන්නේ. We're already citizens. ආත්මෙන් වහන්සේ ආත්මිකව අපි දැනටමත් පුරවැසියෝ ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් කන්දටත්. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලමටත්.
උන්වහන්සේ උන්ට නුවරක් සූදානම් කරා. ඔබ පැමිණ තිබෙනවා. unto Mount Zion, ළඟා වී සිටිනවා සියොන් and unto the කන්දටත්. city of the living ජීවමාන God, the දෙවියන්වහන්සේගේ නුවර heavenly ස්වර්ගීය Jerusalem, යෙරුසලමටත් and to an ගණන් innumerable නැති company දේවදූත of සේනාව වෙතටත්ය. angels, to the වෙතටත් general ස්වර්ගයෙහි නාම assembly ලියා and තිබෙන church of the ගොඳුලන්ගේ මහා firstborn. රැස්වීමට හා සභාවටත්. Isn't that amazing that ඒක පුදුමාකාර he නැද්ද? lists us first, අපිව පළමුවෙහි සඳහන් කරනවා. ඔබ මේකට කැමති වෙයි. which are registered, written in heaven, unto God the සියල්ලන්ගේ judge of විනිශ්චයකාර වූ all, දෙවියන් unto වහන්සේ the සම්පූර්ණ කළ spirits of ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ just men ආත්මද made perfect. Those are the saints. ඒ ශුද්ධවන්තයන්. They're already perfected. They're there. ඔවුන් දැනටම සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. ඔවුන් එහි ඉන්නේ මේ These are the වෙද්දී. spirits of just men made perfect. They're already මේ there. ධර්මිෂ්ඨය ඔවුන්ගේ ආත්ම සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. හාලෙලූයා. ඔවුන් දැනටමත් එහි ඉන්නවා. Unto Jesus, the mediator of අලුත් the new ගිවිසුමේ covenant, මැදහත්කාර වූ යේසුස් unto වහන්සේ God of ආබෙල් වඩා splendor, උතුම් ලෙස speaketh කතා better කරන things ඉසිමේ than ලේ that වෙත of රත්ය. Abel. Blessed be God. දෙවියන් වහන්සේට ආශිර්වාද Thank you, වේවා. Lord Jesus. ස්තුති යේසුස් ස්වාමිනී. Oh, fellow citizens with the saints ශුද්ධවන්තයන් සමග එක නුවර වැසියෝව. of God. දෙවියන් වහන්සේගේ And පවුලේ are built අයවලුන්. upon the foundation of the apostles ප්‍රොපෙතවරුන්ද and prophets. ප්‍රේතයන්ගේද Jesus Christ himself being අත්තිවාරම පිට ගොඩනගනු ලැබ. යේසුස් වහන්සේම කොනේ ප්‍රධාන ගාලව සිටින දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව සදා කාලයටම. Woo, hallelujah. This is amazing. මේක පුදුමයි. Amazing. පුදුමයි. So, ඒ නිසා what do you have in that මොකද්ද ඔබට city? තිබෙන්නේ ඒ නුවර? I'm going to show you. මම ඔබට පෙන්වන්නම්. In the bride of Christ. From what I යේසුස් just read වහන්සේගේ to you, මනාලය තුල මම ඔබට කියපු you දේවල්. can write this down. ඔබට පුළුවන් මේක ලියන්න. Who are those in the bride of Christ? යේසුස් වහන්සේගේ මනාලය තුල ඉන්නේ Saints, I කවුද? said to you, the මම ඔබට church කියව is නිසා not සභාව the bride of යේසුස් Christ. වහන්සේගේ මනාලය The නෙමෙයි church කියලා මම is ඔබට the කියව නිසා body of Christ. සභාව So ක්‍රිස්තුස් what's වහන්සේගේ our ශරීරයයි. place as different from එහෙනම් others අනිත්තර වඩා වෙනස් ස්ථානේ මොකද්ද අපිට තිබෙන? in that city? ඒ නුවර. Number one, you got Old පළමුවෙනි Testament එක. saints. පරණ I just showed ගිවිසුමේ that ශුද්ධවන්තයන් ඉන්නවා. මම ඔබට පෙන්නුවා they are බයිබලෙන්. there ඔවුන් එහි in the ඉන්නවා. bride of Christ. යේසුස් The වහන්සේගේ bride of මනාලිය Christ තුල. is the යේසුස් city, වහන්සේගේ the මනාලිය. heavenly Jerusalem. ඒ ස්වර්ගීය යෙරුසලම ඒ නුවර. So those that are part of the bride of Christ. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලියගේ කොටස්. මතදබානේ බැලු ප්‍රණවන්ගේ සාර මංගලයේදී මේ ඔවුන් හැමෝම එහි ඉන්න යනවා. මම එල්දරව පොතේ ඔබට පෙන්නුවා මේ වෙද්දි මේ දේවල්. The Old Testament saints. පරණ ගිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන් එහි ඉන්නවා. පළවෙනි Number එක. two, the දෙවෙනි New කාරණේ Testament saints. අලුත් ගිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන්. That's us. ඒ අපි. Then number three, තුන්වෙනි කාරණේ. the තුන්වෙනි අය 144,000. 1,44,000ක්. ඒ යුදෙව්වන් I showed that 1,44,000. to you. මම ඔබට ඒක The පෙන්නුවා. 144,000 ඒ යුදෙව්වන් 1,44,000 බයිබලය කතා කරන in Revelation chapter 7 එල්දරව්. and chapter 14. 7 වෙනි සහ 14 වෙනි පදවල පරිච්ඡේදවල. And number four, හතරවෙනි all tribulation saints. සියලුම පීඩා කාලයේ ශුද්ධවන්තයන්. And along with these සහ tribulation saints, මේ පීඩා are කාලයේ two ශුද්ධවන්තයන් සමග witnesses. සාක්ෂිකාරයන් දෙදෙනා ඉන්නවා. They're all going to be there ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම එහි ඉන්නවා. in that great city. ඒ මහත් නුවර. Okay. හොඳයි. Now that you know. දැන් ඔබ දන්න නිසා Now, what do you mean by tribulation saints? ඔබ මොකද අදහස් Those කරන්නේ පීඩා කාලයේ ශුද්ධවන්තයන් who කියලා? එන අදහස් වෙන්නේ remain in Christ or ක්‍රිස්තුස් come to වහන්සේ තුල Christ සිටින during the නැත්නම් great ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට එන අය So මහත් they're පීඩා going to කාලයේදී be in this great city. ඔවුන් ඒ මහත් නුවර ඉන්න යනවා. But they're two in a නමුත් special class. විශේෂ I'm going to show it to you. පන්තියක ඉන්න දෙගොල්ලක් ඉන්නවා. මම බයිබලයෙන් ඔබට පෙන්වන්න යනවා. Because මොකද as great as Abraham was, Abraham and David was, සහ and දාවිද් all of those ඒ great men, සියලු ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍යයන් සහ කාන්තාවන් ශ්‍රේෂ්ඨව හිටියා වුණත් ඔවුන් තරම් ශ්‍රේෂ්ඨව හිටියා there's වුණත් still a difference between them and Christ ඔවුන් Jesus. සහ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ අතර වෙනසක් තිබෙනවා. Remember what Jesus said about යේසුස් John the වහන්සේ Baptist. He යොහාන් says, "Of බෞතිස්ත all ගැන men, කියපු එක born of මතකද? woman." කාන්තාවගෙන් උපන් සියලු මනුෂ්‍යයන් අතරේ යොහාන් බෞතිස්තට වඩා උතුම් කෙනෙක් නැත්තේ. නමුත් The least in this kingdom that he sets up. උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කරන මේ රාජ්‍යයේ අඩුම තැනැත්තා, උඩාම තැනැත්තා, ඔහුට වඩා උතුම්. Greater than John. යොහාන්ට වඩා Because උතුම්. John යොහාන් බෞතිස්තට වඩා asked උතුම්. for Old Testament because he මොකද යොහාන් died පරණ before ගිවිසුමේ මිය Jesus ගියා. යේසුස් consummated the වහන්සේ redemption. ඒ පසුතැවීම සම්පූර්ණ කරන්න පෙර. So he was part of the Old Testament. එනිසා ඔහු පරණ ගිවිසුමේ කොටස්කරුවෙක්. What's so different in මොකද්ද the වෙනස? Christ? What is ක්‍රිස්තුස් this වහන්සේ mystery? තුල මොකද්ද මේ Lord, the රහස? Bible says he බයිබලයේ didn't කියනවා. reveal it to the sons of men මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ට ඒක In the past. එල්දරව් කරේ නැහැ අතීත until කාලේ. his holy apostles and prophets. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ප්‍රොපේතවරු සහ අනාගත වතුරු වෙන එනතුරු මේ දේවල් උන්වහන්සේ එල්දරව් කරා.
to show that to you, I ඒක need ඔබට පෙන්වන්න මට අවශ්‍යයි. maybe one more point. තවත් එක කාරණයක් ඔබට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. Number 4. හතරවෙනි එක. I've given you 3, right? මම කාරණා තුනක් ඔබට දුන්නා නේද? 3 key points in ප්‍රධාන කාරණා තුනක්. the message of the mystery. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස සම්බන්ධව. Good. හොඳයි. This new man මේ අලුත් මිනිසයා is the new temple of God. දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් දේව Here's මාලිගාව. another revelation. තවත් එල්දරව්වක්. He's created a new man out of අලුත් the Jews මිනිසෙක්ව and the සෑදුවා Gentiles. යුදෙව්වන්ගෙන් සහ And then it tells us that අනුජාතීන්ගෙන්. this new man ඉන්පසු is the උන්වහන්සේ new කියනවා temple ඔව් of කියනවා. God. මේ අලුත් මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් මාලිගාව. Didn't know that. ඔවුන් එක දැනන් They හිටියේ spent නැහැ. all their life ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ගත කරා. උන්වහන්සේ උදෙසා මහත් දේව මාලිගාවක් ගොඩනගමින්. උන්වහන්සේ යෙරුසලමට එනවා බලාපොරොත්තු වෙන. නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා මම අලුත් දේව මාලිගාවක් ගොඩනගුවා මා උදෙසා. ඒක කොහෙද තිබෙන්නේ? අලුත් මිනිසෙක්. ඔබ මොකද දාස් කර අලුත් මිනිසෙක් All කියලා. right. හොඳයි. First, go to verse පළමුව 15, යන්න. chapter 2. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයට එපිස. Have a glimpse of that again. ඔබට නැවතත් ඒක දකින්න Having පුළුවන් abolished පිස. දෙගොල්ල himself, එක්කල he had උන්වහන්සේම taken the law of commandments contained in ordinances for to make in himself මැදිවි තිබෙන තමයි of සතරකුම නැවති නියෝගවල අන්තර්ගත වූ ආඥාව වල ව්‍යවස්ථාව තමන්ගේ මාසෙ නැතිකොට So you go to verse තමන් තුළ 20. දෙගොල්ල එක්ක අලුත් මිනිසෙක්වට මවන පිණිස. In verse 20, ඊපස්ව 20 වෙනි and පදයට have යන්න. built upon the foundation උඹලා of the ප්‍රේරිතයන්ගේ apostles and ප්‍රොපෙතවරුන්ගේ prophets, අත්තිවාරම් පිට Jesus ඉදිකරනු Christ ලැබ සිටිනහුය. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මෙහි කොනේ ප්‍රධාන ගලව සිටිනසේක. උන්වහන්සේ තුළ මුළු ගොඩනැගිල්ල හොඳ හැටියට එකතු කරනු ලදුවා. ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සුද්ධ වූ මාලිගාවක්ව සදා සැදීගත්ගෙන යන්නේය. ඒක හැම විටම වර්ධනය වෙනවා. අපි තවත් ආත්ම එකතු කරන විට අපි වැඩි ඉගෙන ගන්න විට ඒක ගොඩනැගෙනවා. අපි වඩා ශක්තිමත් වෙනවා. උන්වහන්සේ තුළ මුළු ගොඩනැගිල්ල හොඳ හැටියට එකතු කරනු ලදුව ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සුද්ධ වූ මාලිගාවක සැදීගෙන යන්නේය. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් මාලිගාව. හාලෙලූයා. It's God's new temple. Read the next මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් මාලිගාව ඊළඟ පදේ කියවන්න. verse. In whom he උන්වහන්සේ also තුළ නුඹලාත් appointed ආත්මයන් together වහන්සේ for කරුණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වාසය පිණිස එකට ගොඩනගනු ලද්දහුය. this body මේ has ශරීරය become the new house of God. දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් ගෘහය බවට පත්ව තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් වාසස්ථානය බවට පත්ව තිබෙන ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Okay. Now before I go to හොඳයි. number 5, මම පස්වෙනි කාරණයට යන්න කලින් මම කිව්වා the two this special group මේ විශේෂ කණ්ඩායම in the bride of Christ. විශේෂ කණ්ඩායම් දෙකක් තිබෙනවා සිටිනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය තුල. Why was it so different? ඇයි අපි ඊට වෙනස් වෙන්නේ? ඊතරම් You වෙනස් know, when වෙන්නේ. you read ඔබ දන්නවද ඔබ in, කියවද්දී chapter 14, 14 වෙනි the book of පරිච්ඡේදයේ Revelation, chapter එදරව පොතේ 14, 14 වෙනි read that. පරිච්ඡේදයේ ඔබ ඒක කියවද්දී You can believe the time. Oh Lord. ඒ කාලේ මෙතරම් ගිහිල්ලාද Let's මට see if I විශ්වාස can කරන්නත් land. බෑ. At least I should land somewhere. මම යම් තැනක නවත්වන්න අවශ්‍යයි. බලමු නවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා. Let's see what we can do. Dear God. සාබර් දෙවියනි. All right. In Revelation chapter 14, එදරව 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ from verse 1, පළවෙනි I'll read පදයේ from සිට verse 1 අපි to කියවන්න verse යනවා. 5 so that you can capture it. All right. And I looked, තවද and බැටළු lo, a පැටවන lamb stood උන්වහන්සේ on the සමග Mount 1,44,000 දෙනෙක් සියොන් කන්දේ and with සිටුවා him දුටිමි. 144,000 having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many බොහෝ waters, ජලඝෝෂාව and as මෙන් the මහත් voice of a great ගර්ජනාවක් thunder. ශබ්දය මෙන් And I ස්වර්ගයෙන් heard මහා the ශබ්දයක් voice මට of ඇසුණේය. harpers harping with their මට ඇසුණු harps. ශබ්දය වනහයි ඔවුන්ගේ වීණා And වලින් they sang ගායනා as කරන it were ගායනා a new කරන්නන්ගේ song ශබ්දය before the මෙන්ය. throne. And before ඔහු the fourth සිංහාසන ඉදිරියේ beast ජීවමාන and the සත්වයන් elders. 40,000 And no වැඩිමහල් man could ඉදිරියෙහි learn that song, ද අලුත් ගීතිකාවක් but the ගායනා කළෝ. ඒ ගීතිකාව 1,44,000 එනම් පොළොවේ මිලට ගනු ලැබුවා වූ අයින්ට මිස අන් කිසිවෙකුට ඉගෙන ගත නොහැකි විය. ඔවුන් පොළොවෙන් මිලට ගනු ලැබුවා. හොඳයි. හොඳයි. ඔවුන් මිලට ගනු ලැබුවා පොළොවෙන්. බලන්න මේ අලංකාර පදය. ස්ත්‍රීන්ගෙන් කිලුට නොවුව මොහුය. වංශාද මොහු බ්‍රහ්මාචාරීහුය. බැටළු පැටවන යන තැනට උන්වහන්සේ අනුව යන්නෝ මොහුය. එසා මේ 1,44,000 ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම මනුෂ්‍යයන් පුරුෂයන්. ඉතා වැදගත්. ඔවුන් කවුද? ඔවුන්ව දේශනාකාරයන් විදිහට අවසාන දවස්වලදී පිටත් කරහනු ලබනවා. යුදෙව්වන් ගලවා ගන්න පිණිස. මේක සිදුවෙන්න යන්නේ අන්තිම සතියේදී. දානියල්ගේ සති 70. එසා උන්ගේ සේවය වෙන්න යන්නේ ඒ කාලෙදී. උන්ගේ සේවය සම්පූර්ණ වූ විට ඔවුන් ඔසවා ගනු ලබනවා.
And that's what happened to them here. ඒක තමයි මෙතන ඔවුන්ට සිදු වෙන්නේ. But here's what I want you to notice. නමුත් ඔබ It says, දකින්න ඕන "These දේ are they මේකයි. which follow the Lamb, බැටළු පැටවන යන යන තැනට උන්වහන්සේ අනුව යන්න Look at මොහුය. their place. බලන්න ඔවුන්ගේ They're ස්ථානය. different from all the other Jews ඔවුන් that අනිත් they හැම were යුදෙව්වන්ට වඩා in වෙනස්. that ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට යන ඒ කාලේදී. What a class. මොන වගේ පන්තියක්ද මේ? These are they which follow the Lamb, whithersoever බැටළු he පැටවන යන යන තැනට උන්වහන්සේ අනුව යන්න goes. These මොහුය. were මොහුද redeemed වෙන. from among men. ඔහු being the මනුෂ්‍යයන් අතරේ first මිලට ගන්නලා fruits unto දන්නේ. God. දෙවනවාසේටත් බැටළු පැටවනටත් නාමුල් පල වෙන. වෙන පිණිස මනුෂ්‍යයන් අතරේ මිලට ගන්න ලද්දා ඔය. මොන වගේ පන්තියක්ද Special මේ? class. විශේෂ පන්තියක්. They follow the Lamb everywhere. ඔවුන් බැටළු පැටවන අනුව යනවා හැමතැනම. Wherever the Lord goes, they ස්වාමීන් go. වහන්සේ කොහේ ගියත් ඔවුන් උන්වහන්සේ අනුව යනවා. First fruits unto God they are. දෙවියන් වහන්සේට නාමුල් පල ඔවුන්. Because they were given such a unique ministry. මොකද ඔවුන්ට එවැනි අද්විතීය සුවිශේෂී සේවයක් දී තිබෙනවා. Amazing. Do you පුදුමාකාරයි. remember what Jesus said? ඔබට මතකද යේසුස් When වහන්සේ he කිව්වේ කොමක්ද gave කියලා? a parable about the man උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා ගැන who ඒ came උපමාවක් out and දෙද්දී he saw these laborers and says, "What are you ඒ doing?" මනුෂ්‍යයා He said, පිටතට "No ඇවිල්ලා one hired us. දැක්ක Right, ඒ go work සේවකයන්. in my vineyard." ඔබ මොනවද කරන්නේ? He went, කවුරුත් අපි Later on මිලට he ගත්තේ නැහැ. found ඊට පස්සේ some ගිහිල්ලා මිදිවත් ඒ Same වැඩ කරන්න thing, කියලා says, ඔහු "Go work in කිව්වා. my vineyard." පස්සේ 1 නැවතත් ඒ hour to විදිහටම වුණා. closing time. ඒ අවසන් වෙන වෙලාවට He saw පැයකට some කලින් others. තවත් අය He said, ඉන්නවා "What are you ඔහු doing?" දැක්කා. He says, "Nobody hired us. ඔබ මොනවද Go work කරන්නේ? in කිසි my කෙනෙක් අපි vineyard." මිලට ගත්තේ නැහැ. හොඳයි එහෙනම් These ගිහලා were මගේ the මිලට වැඩ කරන්න. last guys. මේ තමයි අවසාන Last පුද්ගලයන්. hour, අවසාන they go පැයේ work, ඔවුන් ගිහලා and වැඩ then කරනවා. they ඉන්පසුව close 1 hour later, පැයකට පස්සේ and අවසන් then they කරද්දී get the same blessing ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ with එකම all the ආශිර්වාදයන්. others. එකම ගෙවීම And අනිත් අය those ones got වගේම. mad. ඒකට Why? කලින් ආපු අය කෝපුණා. we ඇයි? worked a long time. අපි දිව් කාලයක් වැඩ කරා. He says, "What have I done wrong?" ඔව් කිව්වා මම මොකද කරපු වැරද්ද? මේ හැමදේම මගේ නිසා. මම ඔබත් එක්ක දවසට මේ මිලේ මස්සක් දෙන්න පොරොන්දු වුණා. So these are the last guys. එනිසා මේ තමයි අවසාන අය. They're coming to do this work ඔවුන් මේ වැඩේ just කරන්න for එනවා. a few years. Think අවුරුදු about it. කිහිපයකට පමණයි And හිතන්නේ then ගැන. suddenly they arrive on එකවරම the scene ඔවුන් මේ like they've been working all their life long. ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම වැඩේ කරා වගේ ඔවුන් එනවා ඒ ස්ථානයට. And then they get this amazing place. මේ ඉන්පසු ඔවුන්ට ලැබෙනවා මේ පුදුමාකාර ස්ථානය. So where are we? එහෙනම් අපි කොහෙද ඉන්නේ? I'll tell you where we are. මම කියනවා I'll අපි tell you කොහෙද where- ඉන්නේ These කියලා. guys are just with us. They come මේ අය join අපිත් us. එක්ක ඉන්නවා. අපිත් එක්ක නෝන ආවෙවිලා අපිට එකතු වෙන්නේ. I gotta show it to you. මම ඒක ඔබට පෙන්වන්නම්. මම ඒක ඔබට පෙන්වන්නම්. පළමුව James chapter 1 verse 18. යාකෝබ් 1:18. Of his own will begat he us with the word of truth that we should අප උන්වහන්සේගේ be මැවිදුවල enduring නාඹුල් the ඵල spirit විශේෂයක් වන පිණිස තමන්ගේම කැමැත්ත ලෙස සත්‍යතාවයේ වචනයෙන් අප ඉපදවූසේක. of first fruits. නාඹුල් ඵල විශේෂයක් වන පිණිස We are a type, අපි a unique group. අද්විතීය කණ්ඩායමක්. නාඹුල් ඵලය විශේෂයක් Like උන්වහන්සේගේ those ones are මැවිලි වල. first fruits. We are first ඔවුන් fruits. නාඹුල් ඵල වගේ වෙනවා වගේම අපිත් නාඹුල් ඵල. This is remarkable. මේක First සුවිශේෂී. fruits. නාඹුල් ඵල. Then the next thing. ඊළඟ දේ. 1 Thessalonians chapter 4 1 තෙසලෝනික 4 වෙනි verse පරිච්ඡේදයේ 17. 17 වෙනි පදේ. Here is this group again. Then we මෙතන ඒ which are කණ්ඩායම alive නැවතත් and ඉන්නවා. එවිට remain ජීවත්ව shall be ඉතුරුව caught up සිටින අපි together with them in එක්විටම the ඔවුන් සමග clouds ස්වාමීන් to වහන්සේ meet the සම්මුඛ වන Lord in පිණිස the air, වලාකුළු වලින් and so අහසට shall ඇදගනු we ලබන්නමුය. ever be. මෙසේ අපි නිතරම ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිටින්නෙමුය. Everywhere he goes, උන්වහන්සේ යන හැම තැනම we're with him. අපි උන්වහන්සේ සමග සිටිනවා. හැම තැනකම. Can you see it now? ඔබට දැන් ඒක දකින්න පුළුවන්ද? We're with him everywhere. අපි උන්වහන්සේ සමග හැම තැනකම සිටිනවා. What a class. මොන වගේ පන්තියක්ද මේ? For the Bible says we are බයිබලයේ කියනවා අපි members of his body. උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ of his සහ උන්වහන්සේගේ අස්තිවල and of උන්වහන්සේගේ his මාංශයේ අවයවය. This is the church. මේක තමයි සභාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ. How powerful. කෙතරම් How බලවත්ද? glorious, කෙතරම් how මහිමාන්විතද? great, කෙතරම් how ශ්‍රේෂ්ඨද? great. කෙතරම් Think ශ්‍රේෂ්ඨද? of your place in Christ. හිතන්න ඔබගේ ස්ථානය ගැන What this ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල means. මොකද්ද මේ නිදහස් වෙන්නේ? We're just beginning to scratch අපි the දැන් surface. ඒ මතු පිට ස්පර්ශ කරන්න පටන් අරන් විතරයි. මේක ඉතා විශාල දෙයක්. If you've not been born again, ඔබ නැවත උත්පන්න ලබා නැත්නම් this is your opportunity. මේ ඔබගේ අවස්ථාවයි. යේසුස් වහන්සේව ලබා ගන්න ඔබගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ විදිහට ගැලවීම ලබා There's no ගන්නට salvation anywhere else. වෙන කිසිම තැනක ගැලවීම නැහැ. I want to lead you in prayer.
මං කැමති ඔබට ආක්ෂාවෙන් මඟ පෙන්වන්න. You receive salvation now the Bible way. ඔබට දැන් බයිබලීය ආකාරයෙන් ගැලවීම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවෙම. Right now. මේ දැන්. Right now. මේ දැන්. Your heart ඔබගේ සිත is open to God right now. දෙවියන් වහන්සේට විවෘතයි මේ දැන්. So this is your moment. මේ මොහොතයි. මේ ඔබේ මොහොතයි. Say these words in මේ වචන කියන්න මාත් එක්ක යාක්ෂාවෙන්. Say, oh Lord God, කියන්න ඕ ස්වාමී I දෙවියනි believe in Jesus මම Christ, විශ්වාස කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි the Son of God. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්. I believe he died on the මම cross විශ්වාස කරන උන්වහන්සේ කුරුසියෙහි මැරුණා. to save my soul. මගේ ප්‍රාණය ගලවන්නට. I believe God raised him මම විශ්වාස from the කරනවා dead, දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මලුන්ගෙන් නැගිටෙව්වා. and he's alive today. සහ උන්වහන්සේ අද දවසේ ජීවමානව සිටිනවා. I confess මම with ප්‍රකාශ my mouth, කරනවා මගේ මුඛයෙන් Jesus Christ is Lord of my life යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ ස්වාමින් වහන්සේ. from this day. මේ දවසේ පටන් Thank you, Lord, ස්තුතියි for ස්වාමිනී. saving my soul. මගේ ආත්මය ගැලවීම I නිසා have eternal life now. මට දැන් සදාකාල ජීවනය තිබෙනවා. I am born again. මම නැවත උත්පාදනය ලැබුවෙක්. Thank you, Lord. ස්තුතියි ස්වාමිනී. I'm a child of මම God දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. from this day. මේ දවසේ පටන්. Amen. ආමේන්. If you pray that prayer, I ඔබ want you to යාක්ෂාව know කරන්න that මට God අවශ්‍ය ඔබ heard you. දැනගන්න එක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අහුම්කන් දුන්නා. ඔබට පිළිතුරු දුන්නා. Now, I want Dan. to pray for you. මට අවශ්‍ය ඔබ දෙසා යාක්ෂා කරන්න. මම යාක්ෂා කරනවා ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. That the name of the Lord, ස්වාමී Jesus වහන්සේගේ Christ, නාමයෙන් ස්වාමී යේසුස් the ක්‍රිස්තුස් name වහන්සේගේ upon නාමයෙන් you from this moment. ඔබ මතද නම් කරනු ලැබේවා මේ මොහොතේ පටන්. Salvation is yours. ගැලවීම ඔබගේ. Satan has no claims සාතන්ට over you anymore. ඔබ කෙරෙහි කිසි අයිතියක් නැහැ තවදුරටත්. ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අයිති ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රාණන්ට. You're separated unto ඔබ him වෙන් now. කරගෙන තිබෙන උන්වහන්සේ වෙතට You මේ have a new වෙලාවේ life. ඔබට අලුත් ජීවිතයක් තිබෙනවා. මම ඔබට ආශිර්වාද කරන උන්වහන්සේගේ වචන, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන්, උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන්. I bless you with his මම ඔබට spirit ආශිර්වාද කරන උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගෙන්. in the name of the Lord Jesus. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Praise God. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. I thank God මම for දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබ උදෙසා. salvation. ඔබගේ ගැලවීම උදෙසා. Call us on the phone. අප දුරකථනය අමතන්න අපට ලියන්න, අපට දැනුම් දෙන්න. ඔබ ගැලවීම ලැබුවා නම් අද දවසේ We have a book. අපට පොතක් තිබෙනවා. I want you මට අවශ්‍යයි ඔබ to use the code at the bottom of මේ the screen. ස්ක්‍රීන් එකේ පහත තිබෙන කෝඩ් එක භාවිත කරලා මේ පොත ඩවුන්ලෝඩ් Start කරගන්න එක. now that you're එහෙම born again. ඒ Because that reading this නම book වෙන්නේ නමුත් පද ලැබූ ඔබ help you understand the ඒක life ඔබට that උදව් you කරනවා receive. ඔබ ලබාගත් ජීවිතය ගැන තේරුම් ගන්න ඔබගේ ඇදහිල්ල ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ ගොඩනගා ගන්න උදව් කරනවා ඔබට. Otherwise, you can එහෙම write නැත්නම් us a ඔබට පුළුවන් question. අපිට ලියන්න We'll ඒ send පොත it to you. ඉල්ලීමක් කරොත් අපිට පුළුවන් ඒ පොත ඔබ වෙත එවන්න. ඔබට ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වීම ගැන. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. Oh, thank you, Lord Jesus. ස්තුතියි යේසුස් ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. Mango rasa karabadila grostikres. Ligra masonto karabagile rasterias. Thank you, Lord Jesus. We ස්තුතියි honor යේසුස් ස්වාමීනි. අපි ඔබට ගෞරව කරනවා. අපි ඔබව Hallelujah. නමස්කාර කරනවා. හාලෙලූයා. glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Now, I'm Dan. sure tomorrow we'll start මට answering විශ්වාසයි අපි questions. හෙට දවසේ යම් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න some පටන් ගන්නවා. questions coming in, so ප්‍රශ්න අපේ වෙත ලැබී තිබෙනවා කියලා මට as you කිව්වා. can see, I නිසා have a rich panel here. මෙතන So සුවිශේෂී පුද්ගලයන්ගේ සමානිත we start responding to මණ්ඩලයක් තිබෙනවා. අපි හෙට දවසේ ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න පටන් ගන්නවා. හෙට දවසේ පටන්. now it's time to Dan, give your offering to ඔබගේ the Lord. පූජාවන් දෙන්න කාලයයි ස්වාමීන් වහන්සේට. It's always something very important. හැම විටම මේ ඊට වැදගත් දෙයක් ඊතුණු කළ යුතු. Give your offering ඔබගේ to God. පූජාවන් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට. All right? If you've never ඔබ attempted කවදාවත් to උත්සාහ give කර your නැත්නම් offering ඔබගේ online පූජාවන් like දෙන්න this, මේ වගේ you can ඔන්ලයින් ask අන්තර්ජාලය someone හරහා to help you. ඔබට පුළුවන් කෙනෙක්ට කියන්න Ask ඔබට someone to උපකාර guide කරන්න. you. කෙනෙක්ට ඔබට මඟ පෙන්වන්න කියන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් අපේ දුරකථනය අමතන්න. Guidance. අපිට පුළුවන් ඔබට මඟ පෙන්වීම මඟ පෙන්වන්න කරන්න අවශ්‍ය දේ ගැන. නමුත් Don't accept extra details that are not පිළිගන්න on the එපා. screen that we didn't මේ give ස්ක්‍රීන් you එකේ on the නැති screen. විස්තර පිළිගන්න. අපි ඔබට ස්ක්‍රීන් එකේ Don't පෙන්වන්න use නැති other විස්තර details. පිළිගන්න Use එපා. only what we have ඒ විස්තර provided භාවිත කරන්න එපා. අපි ඔබට දෙන විස්තර පමණක් භාවිත sure කරන්න. to be accurate. සැකව මේක නිර්වද්‍ය විදිහට කරන්න. Hallelujah. And while we're doing that, අපි මේ දේ කරන අතර your praise will be Your doing praise another තවත් number. ගීතිකාවක් ගායනා Is this කරනවා. only you or we magnify? Which one are you doing? ඔබ පමණයි කියන එක නැත්නම් අපි ඔබ Great. විශාල කරනවා කියන එකද? All right. So හොඳයි. we look forward to seeing you again අපි හෙට tomorrow. දවසේ නැවතත් මුණ ගැහෙමු. God bless you. God bless you.